ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तु ते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधरा श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। मत्समो नास्ति पापात्मा न पराधी च कश्चन परिहारे विलज्जा मे किं ब्रुवे पुरुषोत्तमा। युवतीनां यथा यूनि यूनां च युवतौ यथा मनोभिरमते तद्वन्मनो मे रमतां त्वयि। भूमौ स्खलितपादानां भूमिरेवावलम्बनं त्वयि जाता परादानां त्वामेव शरणं प्रभो। गोविन्दवल्लभे राधे प्रार्थये त्वमहं सदा त्वदीयम् इति जानातु गोविन्दो मां त्वया सह। राधे वृन्दावनाधीशे करुणामृतवाहिनी कृपया निजपादाब्जा दास्यं मह्यं प्रदीयताम्। त्रिनादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना मानिना मारदेन कीर्तनीया सदा हरिः। कथञ्चन स्मृते यस्मिन् दुष्करं सुकरं भवेत् विस्मृते विपरीतं स्यात् श्रीचैतन्यं नमामि तम्। संसारदुःखजलधौ प्रतितस्य कामा क्रोधादिनक्रमकरे कबलीकृतस्य दुर्वासना निगडितस्य निराश्रयस्य चैतन्यचन्द्र मम देहि पदावलम्बम्। चैतन्यचन्द्र मम देहि पदावलम्बम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు మనకి శ్రీమద్ భాగవతం నుండి రెండో స్కందం మూడో చాప్టర్ 18వ శ్లోకం అసైన్ చేశారు మనకి. అయితే ఈ మూడు శ్లోకాలు 17, 18, 19 చాలా ఇంపార్టెంట్ శ్లోకాస్ అన్నమాట. సో ఇవి మనం కంఠస్థం కూడా చేసుకోవచ్చు, ఎందుకంటే ఇవన్నీ భక్తికి సంబంధించినవి కాబట్టి. సో చాలా మంచి శ్లోకాలు. మీరు లాస్ట్ క్లాస్లో 17వ శ్లోకం వినుంటారు. 17, 18, 19 మూడు మీరు కంఠస్థం చేసుకోవచ్చు. సో ముందు మనము ఈ శ్లోకాన్ని చదివి కాల్ అండ్ రిపీట్ చేద్దాము. సో ఎవరన్నా ఒక్క డివోటీ అన్మ్యూట్ చేయండి. తరవక్కిన్న జీవంతి భష్ట్రాకిన్న శ్వసంత్యుత
तरवः किं न जीवन्ति वस्त्रा किं न श्वसन्त्युता न खादन्ते न मेहन्ति किं ग्रामे पशवो परे न खादन्ति न मैहन्ति किं ग्रामे पशवो परे तरवः किं न जीवन्ति भष्ट्रा किं न श्वसन्त्युता तरवः किं न जीवन्ति वस्त्रा किं न श्वसन्त्यता न खादन्ते न मेहन्ति किं ग्रामे पशवो परे न खादन्ति न मेहन्ति किं ग्रामे पशवो परे तरवः किं न जीवन्ति भष्ट्रा किं न श्वसन्त्युता तरवः किं न जीवन्ति वस्त्रा किं न श्वसन्त्युता न खादन्ति न मेहन्ति किं ग्रामे पशवो परे न खादन्ति न मेहन्ति किं ग्रामे पशवो परे థ్యాంక్ యూ గౌరవంగా కరుణానిధి ప్రభు हरे ఇంకెవరైనా कृष्ण दंडवत ఇంకెవరైనా డివోటీస్ చెప్తారా? हरे कृष्ण प्रभु जी। तरवः किं न जीवन्ति वस्त्रां किं न श्वसत्युत न खादन्ति न मेहन्ति किं ग्रामे पशवो परे। हरे कृष्ण प्रभु जी। సుధామాతజీ. हरे कृष्ण प्रभु जी। धर्मं किं न जीवन्ति भ्रष्टा किं न श्वसान्युता न कदन्ति न मेहन्ति किं ग्रामे पशो परे। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। హరే కృష్ణ. सर्वं किं न जीवन्ति भस्तां किं न श्वसन्त्यत न खादन्ति न मेहन्ति किं ग्रामे पशुव परे। हरे कृष्ण प्रभु जी। तरवा किं न जीवन्ति वस्त्रा किं न श्वसन्त्युत न खादन्ति न मेहन्ति किं गृहमे पशवो परे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तरवा किं न जीवन्ति वस्त्रां किं न श्वसन्त्युत न खादन्ति न मेहन्ति किं ग्रामे पशवो परे। థ్యాంక్ యూ సుధామాతజీ. हरे कृष्ण। तरवं किं न जीवन्ति भ्रष्टा किं न श्वसान्युता न खादन्ति न मेहन्ति किं ग्रामे पशवो परे। हरे कृष्ण। థ్యాంక్ యూ శోభమాతజీ. ఇంకెవరైనా డివోటీస్? हरे कृष्ण प्रभु जी। सर्वत् किं न जीवन्ति वस्त्रा किं न सव्यस्यन्ते युता न कदन्ति न मेहन्ति किं ग्रामे पशवो परे। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। సుధామాతజీ. हरे कृष्ण प्रभु। सर्वं किं न जीवन्ति वस्त्रा किं न श्वसन्युतः न खादन्ति न मेहन्ति किं ग्रामे पशवो परे। థ్యాంక్ యూ అమ్మా. हरे कृष्ण। ఓకే, సో చూద్దాం. ఈ శ్లోకము ఇంకొక మీటర్లో కూడా పాడొచ్చు మనము. ఇప్పుడు మనం చెప్పింది ఒకటి, ఇంకోటి. तरव किं न जीवन्ति भस्त्रा किं न श्वसन्त्युत न खादन्ति न मेहन्ति किं ग्रामे पशवो परे. what meaning? తరవహ వృక్షములు, కిమ్న జీవంతి జీవించుట లేదా, భస్త్ర కొలిమి తిత్తులు, కిమ్న శ్వసంతి శ్వసించుట లేదా, ఉత కూడా, న ఖాదంతి భుజించుట లేదా, న మోహంతి వీర్యమును విడుచుట లేదా, కిం గ్రామే చుట్టుపట్ల, పశవః పశువులు, అపరే ఇతరములైన. సో ఈ శ్లోకం యొక్క మీనింగ్ ఏంటంటే, డూ ద ట్రీస్ నాట్ లివ్, డూ ద బెలోస్ ఆఫ్ ద బ్లాక్ స్మిత్ డూ నాట్ బ్రీత్, ఆల్ అరౌండ్ us do the beasts not eat and discharge semen.
సో తాత్పర్యము, వృక్షములు జీవించుట లేదా, కమ్మరి వాణి కొలిమి తిత్తులు గాలి పీల్చుట లేదా, మన చుట్టూ గల పశువులు ఆహారమును భుజించుట లేదా, వీర్యస్ఖలనము చేయుట లేదా, ఇలాని ప్రశ్నలు అడుగుతున్నారు అనమాట. సో దీని అర్థం ఏంటంటే, చెట్లు నివసించట్లేవా, చెట్టు పోయి ఉద్యోగం చేస్తుందా, లేకపోతే బిజినెస్ పెట్టి పైసలు సంపాదిస్తుందా? సో చెట్టు ఏమీ చేయట్లేదు. చెట్టు బతకట్లేదా? చెట్టు బతుకుతుంది. డు ద బెలోస్ ఆఫ్ బ్లాక్ స్మిత్ డు నాట్ బ్రీత్. సో మీరు కమ్మరి వారి దగ్గరికి వెళ్తే, అంటే వాళ్ళు బ్లాక్ స్మిత్ అంటే ఎవరంటే గిన్నెలు తయారు చేస్తారు. సో ఇప్పుడు కాపర్, రాగి, ఇత్తడి గిన్నెలు తయారు చేసే వాళ్ళు ఏంటంటే ముందు మంట పెట్టేసి ఒకటి ఇలా ఇలా అంటుంటారు అనమాట, దాంతో గాలి కొడుతుంటారు. సో కమ్మరి అని కొలిమి తిత్తులు, దాన్ని కొలిమి తిత్తులు అంటారనమాట. సో దాన్ని ఇలా ఇలా అన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే, ఇట్లా బైక్ లాగినప్పుడు దాని నిండా గాలి నిండుతుంది. దాన్ని ఇలా నెట్టినప్పుడు ఆ గాలి ఇలా వచ్చేసి ఆ మంట ఎక్కువ చేస్తుంది అనమాట. సో దాంతో అవన్నీ కరిగిస్తారనమాట. ఆ ఇనుము, తర్వాత ఇత్తడి, రాగి ఇవన్నీ కరిగిస్తారు. సో అది శ్వాస పిలవట్లేదా? మరి శ్వాస వస్తేనే కదా, దాంట్లో గాలి వచ్చి కొడితేనే కదా అది మండేది. ఇంకొకటి, మన చుట్టూ గల పశువులను మనం చూస్తున్నాం. బొక్కలు, పిల్లులు, అన్ని రకాల పశువులు ఉన్నాయి. అవి ఆహారం భుజించట లేదా, వీర్యస్ఖలనం చేయటం లేదా, పిల్లలు కనటం లేదా? సో ఇది ప్రశ్న అన్నమాట. అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే, మనల్ని అడుగుతున్నారు ప్రశ్న. సో చెట్లు తింటున్నాయి, ఆహార, నిద్ర, భయ, మైథుని. సో ఈ 4 ప్రతి జీవి 4 చేస్తున్నారు. ఆహార, నిద్ర, భయ, మైథుని. ఆహారం అంటే తింటున్నారు, ఏదో ఒకటి తింటున్నారు. నిద్ర అంటే నిద్రపోతున్నారు. మీరు ఎప్పుడైనా చూసారా ఏ పశువు అని నిద్రపోకుండా చూసారా? అన్ని పశువులు నిద్రపోతాయి, అన్ని పశువులు తింటాయి. మనం కూడా నిద్రపోతున్నాం, తింటున్నాం. భయపడట్లేదా? ఎప్పుడైనా అందరూ డోర్ ఓపెన్ చేసి పడుకుంటున్నారా? ప్రతిరోజు డోర్ లాక్ చేసి పడుకుంటారు. ఎక్కడన్నా బయటికి వెళ్ళినప్పుడు ఏం చేస్తారు? ఆ బేడం పెట్టేసి చక్కగా తాళం పెట్టేసి వెళ్తారు. ప్లస్ ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా జాగ్రత్తగా, రోడ్లో యాక్సిడెంట్ కాకుండా, డ్రైవింగ్ చేసేటప్పుడు సేఫ్గా. అంటే భయం, ప్రతి మనిషికి ఏదో ఒక భయం. సో ఆ భయము మనకి ఉంది, పశువులకు కూడా ఉంది. మీరు ఎప్పుడన్నా ఒక పిట్ట గింజలు తింటూ ఉంది అనుకోండి, మీరే చల్లారు గింజలు, మీకు పిట్టను కొట్టడానికి, చంపడానికి ఏం ఉద్దేశం ఏం లేదు. అయినా పిట్ట ఒక్కొక్క గింజ తిని ఇటు అటు అటు ఇటు చూస్తుంది అనమాట. మళ్ళీ ఇంకో గింజ తింటుంది, మళ్ళీ అటు ఇటు చూస్తుంది. ఎవరన్నా వస్తున్నారా, నా ప్రాణహాని ఏమైనా ఉందా, ఎవరన్నా ఏమైనా చేస్తారా నన్ను అనే భయం. సో ప్రతి జీవికి భయం ఉంటుంది. మీరు వెళ్ళి ఎక్కడైనా సరే పక్షుల దగ్గరికి వెళ్ళినా పారిపోతాయి, కుక్క దగ్గరికి వెళ్ళినా కూడా అది వెళ్ళిపోతుంది. సో ఎట్లా అయినా సరే కదా భయం ఉంటుంది, వాటిని రక్షించుకోవడానికి. అట్లాగే మనుషులకు కూడా భయం ఉంటుంది. ఆహార, నిద్ర, భయ, మైథుని అంటే ఏంటి? సంసార సుఖం. సో ఈ యొక్క స్త్రీ పురుష సాంగత్యం ద్వారా వచ్చే సుఖము మనుషులకు ఉంది, అదే సేమ్ సుఖం పశువులలో కూడా ఉంది. అవి కూడా ఆడ మగ పశువులు కలిసి సంభోగం అనుభవిద్దామని ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాయన్నమాట. సో ఇవి అంతటా ఉన్నాయి. అయితే మనల్ని ఇవన్నీ ప్రశ్నలు అడుగుతున్నారు. మనం కూడా మన జీవితాన్ని ఓన్లీ 4 కోసమే ఉపయోగించాలా? లేదు. మనం ఏం చేయాలంటే ఈ 4 కంటే ఇంకా అధికంగా ఓన్లీ మనుషులకే సాధ్యపడేది ఏంటి? భగవంతుని యొక్క భక్తి. ఇది ఎక్కడ ఏ జాతిలో మనుషులకు తప్ప ఇంకెవరికి కూడా సాధ్యపడదు. మీరు చూస్తే పశువుల దగ్గర తీసుకొచ్చి మనం కుక్కను పెంచుకుంటున్నాం అనుకోండి, ఆ కుక్కను తీసుకొచ్చి రోజు భగవద్గీత శ్లోక ఎన్ని చెప్పినా కూడా బావు అంటుంది తప్ప దానికి ఏమీ అర్థం కాదు. చాంటింగ్ చేయమన్నా కూడా దానికి ఏమీ అర్థం కాదు. సో ఇట్లా అర్థం కావడం ఓన్లీ మనుషులకే సాధ్యమవుతుంది. మనం అది పక్కకు పెట్టేసి మనం పశువులతో కాంపిటీషన్గా ఆహార, నిద్ర, భయ, మైథుని ఎందుకు చేస్తున్నాం? అట్లా అనమాట. ఓకే, సో ఈ భాష్యం చూద్దాం. ఎవరన్నా భాష్యం స్లోగా చదువుతారా? ఎవరన్నా ఒక డివోటీ? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఎస్ మాతాజీ, స్లోగా చదవండి, మధ్య మధ్యలో ఆగి మనము డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే ప్రభుజీ.
భాష్యము శ్రీల ప్రభుపాదులు. జీవితము లేదా దాని అందలి కొంత భాగము ఆధ్యాత్మిక చర్చకు గాని వేదాంత చర్చకు గాని ఉద్దేశింపబడలేదని నవీన కాలపు భౌతికవాది వాదన కావించును. తినుటకు త్రాగుటకు మైథున సుఖమును అనుభవించుటకు తందనాలాడుటకు భోగించుటకు మాత్రమే జీవితం ఉన్నదని వారు పలుకుదురు. నవీన ఒక నిమిషం మాతాజీ. సో ఇక్కడ ఏమంటున్నారు? సో జీవితము లేదా దాని అందలి కొంత భాగం మీరు ఈ ఆధ్యాత్మిక దాని మీద ఎందుకు పెడుతున్నారు? మీ భక్తి ఎందుకు మీకు? మనం పుట్టింది ఎందుకు? ఎంజాయ్ చేయడానికి, తినడానికి, తాగడానికి, మైథున సుఖము అనుభవించుటకు, తందనాల ఆట ఆడడానికి, భోగించుటకు మాత్రమే జీవితం ఉంది అని కొందరు వాదిస్తుంటారంట. ఎస్ మాతాజీ. నవీన మానవుడు విజ్ఞాన శాస్త్ర పురోగతి ద్వారా శాశ్వతముగా జీవించగోరును. జీవితమును మాతాజీ. సో ఇప్పుడు మోడర్న్ గా అయిపోయాము, సైంటిస్ట్ ఉన్నారు, వాళ్ళందరూ ఏం ప్రయత్నం చేస్తున్నారు? మీకు చాలా లాంగ్ లైఫ్, అంటే చాలా మంది ఎక్కువ రోజులు బతకడానికి కావలసినవి అన్ని ఇస్తున్నాం. అన్ని ఆపరేషన్లు చేస్తున్నారు, ప్రతి ఒక్క అవయవం తీసి మళ్ళీ ఇంకో అవయవం పెట్టే అవకాశం ఉంది, రైట్? ఇప్పుడు ఎవరికైనా కిడ్నీ ప్రాబ్లం ఉంటే కిడ్నీ తీసి ఇంకో కిడ్నీ పెడుతున్నారు. అట్లా లివర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్, లివర్ తీసి ఇంకో లివర్ పెడుతున్నారు. డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే సర్జరీ, మోకాలు తీసి మళ్ళీ ఇంకొక మోకాలు ఫిక్స్ చేయడము, ఇట్లాంటివి చాలా చాలా చేస్తున్నారు అనమాట. అయితే వీళ్ళందరూ ఏం చేస్తున్నారు? విజ్ఞాన శాస్త్ర పురోగతి ద్వారా శాశ్వతంగా మీరు జీవిస్తారు. సో ఇట్లాంటి ప్రయత్నాలు కూడా జరుగుతున్నాయి యాక్చువల్గా మెడికల్ ఫీల్డ్లో. ఈ సైంటిస్ట్ మెడికల్ ఫీల్డ్లో ఏం చేస్తున్నారంటే వాళ్ళన్ని టెస్ట్ చేస్తారనమాట. వాళ్ళు కొత్త కొత్త మెడిసిన్ కనుక్కుంటున్నారనమాట. మీరు శరీరం ముడతలు పడకుండా, ఓల్డ్ కాకుండా, మీ పళ్ళు ఊడిపోకుండా ఏం చేస్తే బాగుంటుంది అని రీసెర్చ్ చేస్తూ ఉంటారనమాట వాళ్ళు. ఏదైనా రోగం వస్తే దాన్ని ఎలా అని చెప్పి, ఇప్పుడు కోవిడ్ వచ్చింది కదా, కోవిడ్ వచ్చినప్పుడు దానికి యాంటీడోట్ కనిపెట్టారు. సో దానికి ఒక వ్యాక్సిన్ కనిపెట్టారు. సో వాళ్ళ పని అదే అనమాట. ఎప్పుడు ఏదో ఒకటి చేసి వాళ్ళ యొక్క బాధను ఎలా ఉందట, కొన్ని రోజుల తర్వాత, కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత అసలు చావే లేకుండా చేస్తాం మిమ్మల్ని అనే ప్రయత్నంలో వాళ్ళు ఉన్నారు. ఎస్ మాతేష్. జీవితమును అత్యధిక కాలము పొడిగించుటకు పెక్కు మూర్ఖ సిద్ధాంతములు కూడా కలవు. కానీ సో ఈ జీవితాన్ని పొడిగించుకోవడానికి మూర్ఖ సిద్ధాంతాలు, నాకు చాలా జీవితం కావాలి, నేను 100 సంవత్సరాలు బతకాలి, 120 సంవత్సరాలు బతకాలి, 150 సంవత్సరాలు బతకాలి, ఇట్లా అనుకొని రకరకాల మూర్ఖ సిద్ధాంతాలు. కొందరు ఏం చేస్తారు, కొందరు ఇది 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 ఈ రకమైన యోగా చేయండి, ఈ రకమైన క్రియాలు చేయండి అని రకరకాలుగా చెప్తారు. ఎందుకు? మన లైఫ్ పెంచుకోవడం కోసం. ఎస్ మతేష్. కానీ జీవితము నామమాత్ర ఆర్థిక అభివృద్ధి కొరకు గాని లేదా తిని త్రాగి తందనాలాడుట అనడి మూర్ఖతత్వమును ప్రేరేపించు విజ్ఞాన శాస్త్ర పురోగతికి గాని ఉద్దేశింపబడలేదు. అయితే కేవలము ఈ జీవితము అత్యధిక కాలం, అసలు ఎవరికైనా ఈ జీవిత కాలం ఇచ్చారు అంటే దీన్ని ఏంటంటే మనము తినడానికి, తాగడానికి, తందనాలాట ఆడడానికి, మైథుని సుఖం అనుభవించడానికి, దీనికోసం కాదు. ప్లస్ అభివృద్ధి పేరుతోటి మేము ఇది కనుక్కుంటాము, మేము అది కనుక్కుంటాము, ఫోన్ కనిపెడతాము, ఇంజనీర్స్ పెద్ద పెద్ద బ్రిడ్జ్లు, పెద్ద పెద్ద బిల్డింగ్స్, 100 అంతస్తుల బిల్డింగ్, 60 అంతస్తుల బిల్డింగ్, దానికి మార్కెటింగ్ చేసి ఇది ఎల్లప్పుడూ ఉంటుంది అని. ఏ బిల్డింగ్ కూడా ఎల్లప్పుడూ ఉండదు. సో అట్లా టైం వేస్ట్ చేస్తున్నారనమాట. ఎస్ మాతాజీ. కేవలము అస్తిత్వమును పవిత్రమునర్చుకొనుటకు తపస్సును చేయుట కొరకే అది పూర్ణముగా నిర్దేశితమై ఉన్నది. సో మన జీవితం ఎందుకు ఉందట అసలు? మనకు జీవిత కాలాన్ని దేవుడు మనకు ఎందుకు ఇచ్చాడు అంటే, మనము అసలు ఎవరు, నేనెవరిని, భగవంతుడు ఎవరు, నాకు భగవంతుడికి ఉన్న సంబంధం ఏంటి, ఇది. సో ఇప్పుడు మీరు చూస్తే ఎవరైనా మీ యొక్క లైఫ్ని సూక్ష్మంగా పరిశీలించండి. ఒక్కరున్నప్పుడు జస్ట్ సూక్ష్మంగా పరిశీలించండి. మీకు ఇక్కడ ఎవ్వరు కూడా సంతోషాన్ని మీకు ఇవ్వలేరు. మీ తండ్రి సంతోషాన్ని ఇవ్వలేరు, మీ తల్లి సంతోషాన్ని ఇవ్వలేదు, మీ కొడుకు సంతోషాన్ని ఇవ్వలేరు, మీ కూతురు సంతోషాన్ని ఇవ్వలేరు, మీ యొక్క భర్త సంతోషాన్ని ఇవ్వలేరు ఎల్లప్పుడూ. మీ యొక్క భార్య ఎంత మంచిగా ఉన్నా సరే సంతోషాన్ని పూర్తిగా ఇవ్వలేరు. ఇక్కడ ఎవరైనా సరే మీకు సంతోషం కంటే ఎక్కువ దుఃఖమే ఎక్కువ ఉంటుంది. దుఃఖాలయం అశాశ్వతం. భగవద్గీతలో ఏం చెప్పారు?
ఈ సంసారం అంతటా ఈ మొత్తం మెటీరియల్ లైఫ్, ఈ ప్రాపంచిక లైఫ్ అంట దుఃఖాలయం అశాశ్వతం. దుఃఖాలయం అంటే ఏంటి? మీరు పుస్తకాలయంలోకి వెళ్తే ఏం దొరుకుతాయి? పుస్తకాలు దొరుకుతాయి. పుస్తకాలయంలోకి వెళ్ళి నాకు ఫోన్ కొనుక్కుంటారండి అంటే ఇవ్వరు వాళ్ళు, ఓన్లీ పుస్తకాలే దొరుకుతాయి అక్కడ. అందుకే అది పుస్తకాలయం అని చెప్పారు. ఓకే. అట్లాగే మీరు ఔషధాలయానికి వెళ్ళారనుకోండి, ఔషధాలే దొరుకుతాయి మీకు అక్కడ. ఔషధాలయానికి వెళ్ళి మీరు కూరగాయలు ఇవ్వండి అంటే దొరకవు అక్కడ, ఓన్లీ మందులే దొరుకుతాయి, మెడిసిన్స్. అందుకే అది ఔషధాలయం. మరి దుఃఖాలయంకి వెళ్ళి మీరు నాకు కొంచెం సుఖం ఇవ్వండి అని అన్నారు అనుకోండి, అక్కడ దొరకదు మీకు. దుఃఖాలయం అంటే ఓన్లీ దుఃఖమే దొరుకుతుంది. ఓకే, నాకు దుఃఖం లేదండి, నేను చాలా సంతోషంగా ఉన్నాను, చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాను, చాలా ఇంకా మంచిగా స్ట్రాంగ్గా ఉన్నాను అని అనుకోవచ్చు. ఇప్పుడు దుఃఖాలయం అశాశ్వతం. ఒకవేళ మీకు ఏదైనా సుఖంగా కొన్ని కొన్ని విషయాలు అనిపించినా సరే, అది ఓన్లీ కొన్ని రోజులు మాత్రమే. అది శాశ్వతం కాదు, అశాశ్వతం. అంటే ఎప్పుడో ఒకప్పుడు మీది పోతుంది. కొందరు బలం ఉంది అని అనుకుంటారు, కానీ ఆ బలం కూడా వయసుతో పాటు పోతుంది. కొందరు అందం ఉంది అనుకుంటారు, కానీ అందం కూడా వయసుతో పాటు పోతుంది. ముసలి వాళ్ళైనాక వాళ్ళు అందంగా ఉన్నారని ఎవరైనా చెప్పంగా చూసారా మీరు? సో వాళ్ళ అందం పోతుంది, వాళ్ళ బలం పోతుంది, ప్లస్ ధనం ఉంది అంటారు. సో ఓకే, ధనం ఉన్నా సరే మీ ధనాన్ని పట్టుకొని ఎక్కడికి వెళ్ళదు కదా. చనిపోయిన ఒక సెకండ్ తర్వాత ఆ ధనం మీది కాదు, అంటే మీరేం పట్టుకెళ్ళలేదు. ఇంకో జన్మ వచ్చినప్పుడు మీకు ఇంత ముందున్న ధనంతో పని లేదు ఇంకా. కొందరు విద్య ఎక్కువ ఉంది, నాకు చదువు ఎక్కువ ఉంది. ఓకే, నీకు చదువు ఎక్కువ ఉన్నా కూడా అది శాశ్వతం కాదు. ముసలితనాన ఏదైనా రోగం వచ్చిందంటే అన్నీ మర్చిపోతారు అట్లా. సో యాక్చువల్గా మనకి ఈ జీవితాన్ని ఎందుకు ఇచ్చారంటే, ఈ జీవితంలో మనము ఫస్ట్ టెస్ట్ చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఇది దుఃఖాలయం అశాశ్వతం. దీన్ని మనం ఏం ప్రయత్నిస్తున్నాము? సుఖాలయం శాశ్వతం చేద్దామని ప్రయత్నిస్తున్నారు. అందరూ బాగా ప్రాకులాడేది ఏంటంటే, ఈ ఒక్క ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేశాను అనుకోండి, నా సమస్య తీరిపోతుంది. ప్రతి ఒక్కరు అలాగే ఆలోచిస్తున్నారు. ఈ సమస్య నుంచి దాటితే నాకు ఇంకా పర్వాలేదు. అట్లాంటి సమస్యలు మీకు చిన్నప్పటి నుంచి ఇప్పటికి కొన్ని 50, 60, 100 లక్షలలో ఉన్నాయి. అవన్నీ తీరాయి, అయినా మీకు ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. అంటే ఈ ప్రాపంచిక లైఫ్‌లో గురు మహారాజ్ ఏం చెప్తారంటే, ఎవరైనా ఈ ప్రాపంచిక లైఫ్‌లో ఉండి, నేను ఇక్కడ సుఖంగా ఉండాలి అని అనుకోవడం ఎటువంటి ప్రయత్నం అట? మీరు సముద్రం మధ్యలో ఉండి నేను తడవకూడదు అని అనుకున్నట్టుందండి. సముద్రంలో ఉంటే మీరు డెఫినెట్‌గా తడుస్తారు. ఎందుకంటే మొత్తం చుట్టూ నీళ్ళే కదా ఉంది. మీరు ఎట్లైనా తడవాల్సిందే. మీకు తడవాలని లేకపోతే సముద్రాన్ని దాటాలి. సో ఈ భౌతిక జగత్తంతా కూడా మీకు దుఃఖం ఉంది. ఇక్కడుండి నేను దుఃఖాన్ని దూరం చేసుకుంటాను, ఈ ప్రాబ్లమ్ నేను సాల్వ్ చేస్తాను అని మీరు అనుకుంటే అది మూర్ఖత్వమే అవుతుంది. ఆ ప్రయత్నం విఫలమే అవుతుంది. సో అందుకని మనం ఏం చేయాలి? ఈ యొక్క భౌతిక సాగరాన్ని మనం దాటేటట్టు ప్రయత్నం చేయాలి. ఆ దాటడం ఏంది? మనం ఈ ప్రపంచం నుంచి అసలు బయటపడాలి. దానికే మనం ఈ చాంటింగ్ చేసేది. అందుకే మనము హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. సో రోజు ఇలా మనం చాంటింగ్ చేసుకొని ఈ 4 పాపాలతో కూడుకున్నటువంటి విషయాలకు దూరంగా ఉండడం, మాంసాహారం తినకపోవడము బంద్ చేయడము, మందు మత్తు పదార్థాలు సేవించకపోవడము, పరస్త్రీ పరపురుషునితో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకోకపోవడము, జూదం ఆడకపోవడం, ఈ 4టికి దూరంగా ఉండి రోజు 16 రౌండ్లు హరికృష్ణ మహామంత్రం జపిస్తూ ఉంటే మనం భక్తిలో అభివృద్ధి చెంది చెంది లాస్ట్కి ఏమవుతుంది? అంతకాలేచ మామేవా స్మరన్ముక్త్వా కలేవరం. చనిపోయే గడియలలో, ఆఖరి గడియలలో మీరు ఏది ఆలోచిస్తారో అది అవుతారు. సో ధ్రువ మహారాజ్ ఏం చేశాడు? ఆయన భావ స్టేజ్లో ఉన్నాడు. ఆయన భక్తిలో ఆదౌ శ్రద్ధ, తతస్సాధు సంగ, తర్వాత భజన క్రియ, అనర్థ నివృత్తి, నిష్ఠ, ఆసక్తి, రుచి, ఆ తర్వాత భావ, ఆ తర్వాత ప్రేమ భక్తి. అంటే ఈ నవవిధ భక్తిలో 8వ స్థాయిలో ఉన్న భావ స్టేజ్లో ఉన్న కూడా ఆయన ఏం చేశాడు? పడిపోయాడు. పడిపోవడం అంటే ఏంటి? కింద పడి కాలు జారి పడిపోవడం కాదు. పడిపోవడం అంటే ఏంటి? ఆయన ప్రయత్నం ఏంటి? ఆయన ఏం చేశాడు? ఆయన రాజ్యాన్ని వదిలేశాడు, ఆయన యొక్క అందరినీ, భార్యలను వదిలేశారు, పిల్లల్ని వదిలేశారు, అన్నీ వదిలేసి అడవికి వెళ్ళి యజ్ఞాలు చేసుకుంటూ
జపం చేసుకుంటూ ఉంటాడు. అప్పుడు ఒకరోజు ఒక జింక, ఒక ప్రెగ్నెంట్ జింక అక్కడి నుంచి పులి తరుగుతుంటే వచ్చి ఆ జింక బిడ్డను కని చనిపోతుంది. తల్లి జింక చనిపోతుంది. ఆ బిడ్డ ఈయన చేతిలో పడితే ఇక తీసుకెళ్ళి కడిగి రోజు దాని కింద గడ్డి పెట్టి పెంచుతూ ఉంటాడు. అలా, 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 అలా చాలా ఆసక్తి పెరుగుతుందనమాట. సో, మనం కూడా అంతే. మనకు కూడా ఈ ఆసక్తులనమాట. ఓహ్! ఈయన నా భర్త, ఈయన భర్త మీద ప్రేమ, ఈమె నా భార్య, భార్య మీద ప్రేమ, ఈయన నా కొడుకు, కొడుకు మీద ప్రేమ, ఇది నా ఇల్లు, నా ఇల్లు మీద ప్రేమ. సో, ఇటువంటియన్నీ మనం ఈ ఇంట్రెస్ట్ బాగా పెంచుకుంటున్నామనమాట. సో, ఆయనేం చేస్తున్నాడు, రోజు చాంటింగ్ చేస్తున్నాడు. అరే! జింక ఏమైంది? లేడీ పిల్ల ఎక్కడికెళ్ళింది? ఏమన్నా తోడేలు తినిందా? పులి ఏమైనా తినేసిందా? అని చెప్పేసి చాంటింగ్ బ్యాగ్ పట్టుకొని మళ్ళీ అడవంతా వెతుకుతున్నాడు. చాంటింగ్ చేస్తున్నాడు కానీ మనసంతా ఎక్కడుంది? జింక మీద ఉంది. సో, ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాము? చాంటింగ్ బ్యాగ్ పట్టుకొని హరే కృష్ణ, కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే, హలో అలా మాట్లాడుతుంది. మన ఫోకస్ అంతా దేని మీద ఉంది? ఫోన్ మీద ఉంది. జపం మీద లేదు. లేకపోతే చాంటింగ్ బ్యాగ్ పట్టుకొని ఈ మాతాజీతో కొద్దిసేపు మాట్లాడడం, ఆ ప్రభుజీతో కొద్దిసేపు మాట్లాడడం, ఈ డివోటీతో లేకపోతే ఈ చుట్టాలతో మాట్లాడడం, వాళ్ళొచ్చారు, వీళ్ళొచ్చారు. సో, చాంటింగ్ బ్యాగ్ ఇలా, 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 ఇలా తిరుగుతూనే ఉంది. కానీ వ్యవహారం అంతా మన మనసంతా ఎక్కడో ఉంది. సో, మనసు ఎక్కడుందో అది అయి పుడతాం మనం నెక్స్ట్ లైఫ్‌లో. సో, ఈయనేం చేశాడు, అలా జపమాల పట్టుకొని అటు ఇటు వెతుకుతూ, వెతుకుతూ జింకేమైపోయింది, జింకేమైపోయింది, ఇంకా కనపడట్లేదు, ఇంకా కనపడట్లేదు అని చెప్పేసి ఒక ఒక గుట్ట లాంటిది ఉంటే అది ఎక్కుతాడు. అది ఎక్కి అటు ఇటు చూసి కాలు జారి పడిపోతాడు. పడిపోయి బ్లీడింగ్ అవుతూ ఉంటుంది. బ్లీడింగ్ అయిపోతుంది. అయ్యో! జింకేమైందో రక్తం కారుతూ, కారుతూ చనిపోయాడు. సో, జింక అనుకున్నాడు కాబట్టి నెక్స్ట్ జన్మలో జింక అయి పుట్టాడు. మనందరం భావ స్టేజ్‌లో లేము. భావ స్టేజ్‌లో ఎలా ఉంటుంది అంటే, ఓకే. ప్రేమ స్టేజ్‌లో ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మీకు. చైతన్య మహాప్రభు ఒకసారి ఆయన డీటీ వర్షిప్ చేయడానికి ఆ విగ్రహానికి అభిషేకం చేద్దాము, డీటీస్‌కి క్లోత్స్ బట్టలేస్తారు గదా! అవన్నీ చేసి అలంకరిద్దామని చెప్పేసి ఆ డీటీని తీసుకుంటాడు చేతిలోకి. ఎప్పుడైతే ఆ విగ్రహాన్ని తీసుకుంటాడో కృష్ణ అని చెప్పేసి కళ్ళకిలా నీళ్లొస్తూ ఉంటాయన్నమాట. ఆయన తిలక్ పెట్టుకొని స్నానం చేసి రెడీగా వచ్చి ఆ విగ్రహాన్ని చూడంగానే ప్రకంపనలు, ప్రేమ, ఆ ప్రేమతో ఒళ్ళంతా వణికిపోయి కళ్ళకి నీళ్ళన్నీ కారి, ఆ నీళ్ళన్నీ మొత్తం షర్ట్ అంతా తడిచిపోతుందన్నమాట. సో, ఇట్లా తడిచిపోయింది గానీ మళ్ళీ విగ్రహం అక్కడికి పెట్టేసి మళ్ళీ స్నానం చేసి, మళ్ళీ తిలక్ పెట్టుకొని, ధోతి కట్టుకొని మళ్ళీ వస్తాడన్నమాట తిలకంతా పెట్టుకొని. మళ్ళీ విగ్రహాన్ని పట్టుకుంటాడు. పట్టుకోగానే ఓ కృష్ణ అని ఆ కృష్ణ నామం ఆ డీటీ చూడగానే మళ్ళీ కళ్ళకి నీళ్ళొస్తున్నాయన్నమాట. మళ్ళీ కళ్ళకి నీళ్ళొచ్చి ఆనంద బాష్పాలతోని మళ్ళీ మొత్తం అంతా తడిసిపోతుంది. అసలు ఏమి, ఏమి కనబడట్లేదు. ఒక కృష్ణ ప్రేమ తప్ప. సో, అది ప్రేమ భక్తి. రెండో శాంపుల్. సో, చైతన్య మహాప్రభు ఆయన కీర్తనలో డాన్స్ చేసేటప్పుడు ఎట్లా ఎగురుతూ డాన్స్ చేస్తుంటాడంటే, గాలిలోకి ఇట్లా ఎగురుతూ ఉంటాడనమాట. ఒక్కొక్కసారి ఎగిరినప్పుడు ఆయనే మళ్ళా కింద పడేసి గుండ్రగా తిరుగుతున్నాడనమాట. ఎంత ఫాస్ట్‌గా తిరుగుతున్నాడంటే, ఆ ఫాస్ట్‌గా ఆ స్పీడ్‌కి మంటలు లేసి, ఆయన మొత్తం బాడీకంతా చందనం అంతా పెట్టుకుంటాడనమాట. చందనం అంతా వేడికి ఆ మంట వేడికి గట్టిగా అయిపోయి అన్నీ ఇట్లా పగిలిపోతుంటాయనమాట. చిప్ 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 అని బాడీ మొత్తం అట్లా. అంత ఫాస్ట్‌గా, అంత ప్రేమలో డాన్స్ చేస్తుంటాడు. ఒక్కోసారి ఆయన బాడీ చాలా చల్లగా అయిపోతుంది. ఒక్కొక్కసారి ఆయన డాన్స్ చేసి హరే కృష్ణ ఇట్లా డాన్స్ చేసినప్పుడు, ఆయన యొక్క చేతులు ఇవి ఇంత పొడుగు సాగుతాయన్నమాట. అంటే అన్ని బోన్స్ అన్నీ రకరకాల డైరెక్షన్‌లో సాగిపోతాయి. ఒక్కోసారి ఒక ముద్దలా పడిపోతాడు. సో, ఇవన్నీ ప్రేమ భక్తి యొక్క లక్షణాలు. ఎవరికన్నా అన్నారనుకోండి నాకు ప్రేమ భక్తి ఉందని, ఇలాంటివేమన్నా చేస్తుంటే మీరు ప్రేమ భక్తి ఉన్నట్టు అర్థం. సో, భావభక్తి అంటే ఏంటంటే, ఆ ప్రేమ భక్తి యొక్క టేస్ట్ కొంచెం కొంచెం తెలుస్తుంది భావభక్తిలో. ఆ భావభక్తి స్టేజ్‌కి వెళ్ళిన ఆహ్, భరత్ మహారాజు ఒక జింకై పుట్టాడు నెక్స్ట్ లైఫ్‌లో. అంటే మనం ఇంకా భావ స్టేజ్ దాకా వెళ్ళలేదు. నేను నా గురించి చెప్తున్నాను. మీరందరూ వెళ్ళుంటారు. సో, భావ భక్తిలో వెళ్ళిన ఆయనే అలా ఉంటే, మనం ఎంత జాగ్రత్తగా ఉండాలి? మన చాంటింగ్ చేసేటప్పుడు చాలా కేర్‌ఫుల్‌గా, చాలా 100% కాన్సంట్రేషన్ నామం మీద ఉండాలన్నమాట. మనం 3 చేయాలి చాంటింగ్ చేసేటప్పుడు. ఫస్ట్ థింగ్ మనం హరే కృష్ణ, కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే, హరే రామ, రామ రామ హరే హరే. మనం చేసే జపం స్పష్టంగా పలకాలి ఫస్ట్. రెండో పాయింట్. మనం ఏదైతే జపం చేస్తున్నామో అది స్పష్టంగా వినాలి. మనం ఏదైతే అంటున్నామో అది వినాలి. అది రెండోది.
మూడోది ఏంటంటే ఫీలింగ్‌తో చేయాలన్నమాట. అంటే లోపట ప్రేమతో చేయాలి. హరే కృష్ణ, హరే కృష్ణ, కృష్ణ కృష్ణ ఇది ఎప్పుడైపోతది? ఇంకా 4 రౌండ్సే అయ్యాయి. ఇంకా ఎన్నో రౌండ్స్ ఉన్నాయి. నేను ఇంకా వెళ్ళాలి. లేట్ అయిపోయింది. నేను ఇంకా పడుకోవాలి. ఇట్లా కాదు. ప్రేమతో చేయాలన్నమాట. మన ప్రేమ పెట్టి చేయాలి. సో, అట్లా. సో, ఈ 3 పెట్టి అలా చాటింగ్ చేసుకోవాలన్నమాట. అది ఆహ్, సో, అంతకాలే చ మామేవ స్మరణముక్త్వా కలేవరం. మనం 24 గంటలు దేని గురించి వరి అయితామో, మనం 24 గంటలు దేని గురించి ఆలోచిస్తామో, మనం 24 గంటలు దేని గురించి భయపడతామో, దానికే మనం నెక్స్ట్ లైఫ్‌లో మళ్ళీ అదే జన్మ, అటువంటి జన్మ తీసుకోబోతున్నాం అని అర్థం. సో, ఎప్పుడైనా మీరు పొద్దున్న లేచినప్పుడు వరితో లేస్తున్నారనుకోండి, దిగులుతో, బాధతో, దిగ్భ్రాంతితో లేస్తున్నారనుకోండి, మీరు సాధన చాలా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి. ఆ! ఎప్పుడన్నా మీరు సపోజ్ కూర్చొని చాంటింగ్ చేసేటప్పుడు ఆలోచన ఎటో ఎళ్ళిపోయింది. ఏదో బాధపడుతూ ఉన్నారనుకోండి. సో, దాని అర్థం ఏంటంటే మీరు ఆ దిగులు దానికి అటాచ్‌మెంట్ ఉంది. ఆ బాధకు మీకు అటాచ్‌మెంట్ ఉంది. సో, అందుకే ఆ సంగత్వం ఉండకూడదు. అటాచ్‌మెంట్ ఉండకూడదు. మనకు ఎంతైతే డిటాచ్‌డ్‌గా ఉంటామో అప్పుడు అన్నీ క్లియర్‌గా చూడగలుగుతాం. ఇప్పుడు ఎప్పుడైనా వైఫ్ అండ్ హస్బాండ్ గొడవ పెట్టుకుంటే వాళ్ళు యూజువల్‌గా ఎవరి దగ్గరికెళ్తారు? సన్యాసి దగ్గరికెళ్తారు. సన్యాసి ఎవరు? ఆయన పెళ్ళే చేసుకోలేదు. మరి ఆయన ఎలా ఆన్సర్ చెప్తాడు? వాళ్ళెందుకు ఆన్సర్స్ చెప్తారు అంటే, వాళ్ళు చెప్పిన ఆన్సర్స్ కూడా పనిచేస్తాయి. ఎందుకు పనిచేస్తాయంటే, వాళ్ళు డిటాచ్డ్‌గా ఉంటారు. వాళ్ళు దేనితో సంగత్వం ఉండదు వాళ్ళకి. నిస్సంగత్వంలో ఉంటారు. మనం ఎంతైతే నిస్సంగత్వంలో ఉంటామో, అప్పుడు మనకు అన్నీ క్లియర్‌గా కనపడతాయి. మనం ఎంతైతే అటాచ్డ్‌గా ఉంటామో, ప్రతి ఒక్క వ్యవహారంలో మనం బాగా తీక్షణంగా చాలా స్ట్రాంగ్‌గా మన అటాచ్‌మెంట్ ఉందనుకోండి, అంతగా మనకు ఆ విషయాలు అర్థం కావు. భక్తియుత విషయాలు అర్థం కావు. సో, అట్లా అన్నమాట. సో, మనం అందుకే ఈ యొక్క హ్యూమన్ లైఫ్ మనం ఇక్కడ ఈ ఈ యొక్క మానవ జన్మ మనకిచ్చింది, మనం దీనికోసం ఈ ప్రయత్నంలో, ఈ సాధన కోసమే ఉండాలన్నమాట. అంటే మనం జీవితాంతం ఏదేదైతే ఉందో మనం టెంపుల్‌కి వెళ్ళి డివోటీస్ మధ్యలో హరే కృష్ణ మహామంత్రం, జపము, కీర్తన నడుస్తూ ఉంటే, మన అందరిలో నిలబడి డాన్స్ చేస్తూ ఉంటే, అవన్నీ మెమరీస్ ఉంటాయి మన మనస్సులో. మన మనస్సులో అవన్నీ ఎళ్ళిపోతాయి. అదొక ఎక్స్‌పీరియన్స్ మనకొచ్చేస్తుంది. మనం ఏం చేస్తాం ఎప్పుడన్నా కూర్చున్నప్పుడు, ఆహా! కీర్తన ఎంత బాగుంది. భాగవతం కథ ఇలా ఎంత బాగుంది. యశోదామాత ఎలా చేసింది, కృష్ణ భగవానుడికి వెన్న ఎలా చేసింది. ఆ! ఆ దామోదర లీలలో ఎంత చక్కగా ఉంది. ఆ రోటి కట్టేస్తే మళ్ళీ ఆయన అక్కడి నుంచి జారి వాళ్ళందరికి ఎంత వరి అయిపోయింది. వాళ్ళ స్నేహితులతో ఇలా ఇలా అన్నాడు. ఇవన్నీ మన మైండ్‌లో తిరుగుతున్నాయనుకోండి ఎప్పటికి, అది మన హెల్తీ కండిషన్. మన యొక్క భక్తియుత హెల్త్ మీటర్ కరెక్ట్‌గా ఉంది అని అర్థం. ఇలా కాకుండా మనం ఎవరి గురించన్నా ఏదైనా రిలేషన్‌షిప్స్ గురించి గానీ, ఎవరి మీదైనా పగ గురించి గానీ, ఎవరి మీదనన్నా కోపం కానీ, ఇవన్నీ పెట్టుకుంటున్నాం అనుకోండి, మనకు మనం తొందరగా కరెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే, వాటి మీద మనం ఎక్కువ పెట్టుకుంటే, అవి మనల్ని డ్రాగ్ చేస్తాయి. అవి మనం డ్రాగ్ చేసేసి మళ్ళీ మనం ఇంకో జన్మకు రెడీ అయితున్నాం అని అర్థం. సో, అట్లా కాకుండా ప్రయత్నపూర్వకంగా మనం ట్రై చేయాలి. ఇదే సాధన అంటే. మన స్మరణలు ఎలా ఉండాలి? ఓన్లీ కృష్ణ భగవానుడు, ఆయన యొక్క లీలలు, ఆయన యొక్క కీర్తన. పొద్దున్న లేస్తే, ఓహ్! కృష్ణ భగవానుడి పండగ కదా! అసలు మనం నిద్ర పట్టకూడదు. రేపు ఎలా చేయాలి? సర్వీసెస్ చాలా ఉన్నాయి. ఎలా హడావుడి, హడావుడి ఓన్లీ కృష్ణకే హడావుడి ఉండాలి మనకి. ఇంకా దేని మీద ఉన్నా కూడా వాటి మీద అటాచ్‌మెంట్ ఉంది అని అర్థం. సో, ఇవి టెస్ట్‌లు మనం చేసుకోవచ్చు. దీని ద్వారా మనకు అర్థమైపోతుంది. యెస్ మాతాజీ చదవండి. తద్వారా మనుషుడు ప్రస్తుత మానవ జన్మానంతరము వెంటనే నిత్య జీవనంను ప్రవేశింపగలడు. ఇవన్నీ చేస్తే ఇప్పుడు మనం చెప్పినయన్నీ చేసి ఓన్లీ భక్తియుత విషయాలు గనక గ్రహింపగలిగితే డైరెక్ట్‌గా వాళ్ళేంటి నిత్య జీవనము ప్రవేశించగలుగుతాం మనం. ఏది గోలోక బృందావన్ లేకపోతే వైకుంఠ. యెస్ మాతాజీ. తదుపరి జన్మను గూర్చిన సమాచారము లేని కారణంన భౌతికవాదులు ప్రస్తుత జన్మమును సాధ్యమైనంతగా పొడిగింపగోరుదురు. మరణానంతరము జన్మము లేనే లేదని నిశ్చయముగా తీర్మానించి ఉన్నందున వారు ప్రస్తుత జన్మయందే అత్యధిక సుఖములను బడయగోరుదురు. వాళ్ళందరూ ఏమనుకుంటున్నారు? వాళ్ళకి ఇంకో జన్మ ఉంది అనే కాన్సెప్ట్ తెలీదు. వాళ్ళేమనుకుంటున్నారు? ఇప్పుడు మనం పుట్టాం. చాలా మాక్సిమం ఎంజాయ్ చేయాలి మనం. లైఫ్‌లో ఎంజాయ్ చేయాలి అని అనుకుంటున్నారు కాబట్టి, వాళ్ళు ఏదైనా ఇప్పుడు ఈ జన్మందే మనం సుఖం అనుభవించాలి అనే ప్రయత్నంలో ఉంటున్నారు కాబట్టి, వాళ్ళకి ఇంక తదుపరి జన్మ, ఇంకో జన్మ గురించి సమాచారం లేదు వాళ్ళకి. ఆ నాలెడ్జ్ లేదు. చెప్పినా కూడా వినట్లేదు.
ఎస్ మాతాజీ. జీవుని నిత్యత్వమును గూర్చియు భౌతిక జగమునందు దేహముల మార్పును గూర్చియు ఎరుగకుండుట అనునది నవీన మానవ సమాజమున గొప్ప ఉపద్రవమును సృష్టించినది. ఈ ఫలితం విషయం తెలియదు కాబట్టి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ జన్మ అనేది వాళ్ళకి తెలియదు. కాబట్టి వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, అన్ని రకాల పాపాలు అన్ని రకాల విచ్చలవిడిగా చేస్తున్నారనమాట. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఎవరికైనా ఇంకో జన్మ ఉంది అన్నప్పుడు మనం ఎవరికి ఎక్కువ హాని చేయం, మనం ఎవరిని మోసం చేయం, అట్లాంటివి ఉంటాయి. కానీ ఇప్పుడు ఎలా ఉందంటే ఇప్పుడు కోళ్ళను కోళ్ళను చంపడమే కాదు, మీరు ఎప్పుడైనా చూస్తే ఆ ఒక డబ్బా ఉంటుంది. ఆ డబ్బాలో ఒక 1000-2000 కోళ్ళు వేస్తారు. ఇట్లా ఇనుప కడ్డీలాగా ఉంటాయి. ఒక్కొక్క కోడి దాని తల బయట ఉంటుంది. అంటే ఎంత ఆ బ్రేకులు ఆ కార్‌లో ఫాస్ట్‌గా తీసుకెళ్తుంటే అవన్నీ 1000 అంటే కింద కోళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి? ఆ 1000 మంది కోళ్ళు ఒత్తుతూ ఉంటాయి వాటిని. సో, మనం చూస్తే జస్ట్ ఇమాజిన్ మనుషుల్నే అలా చేశారనుకోండి. ఆ కింద వాళ్ళకి ఎంత ఇబ్బంది ఉంటుంది. ఒక తల వచ్చేసి ఒక ఒక మెష్‌లో నుంచి బయటికి పడి ఆ! అట్లా ఉంటే సో, ఏమి చూడట్లేరు వాళ్ళు. ఎందుకంటే వాళ్ళకి వేరే జన్మ ఉంది అని తెలుసుకున్నారనుకోండి, వాళ్ళు ఇట్లాంటి పనులు చేయరు. ఎందుకంటే, అమ్మో! నేనిప్పుడు ఈ తప్పు చేస్తే నాకు నెక్స్ట్ జన్మలో మళ్ళీ శిక్ష ఉంటుంది అని. అందుకే ఇప్పుడు మీరు చూస్తే కొన్ని కొన్ని సార్లు కొందరు పుట్టడమే అంగవైకల్యంగా పుడతారు. ఆ! కొందరికి సంపద ఉండదు. కొందరికి అందం ఉండదు. కొందరికి చదువు ఉండదు. ఆ! కొందరికి క్యారెక్టర్ ఉండదు. ఇట్లా రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్‌లో ఉంటున్నారనమాట. అదెందుకంటే గత జన్మ యొక్క ఆహ్, కర్మ వాళ్ళింకా అనుభవిస్తున్నారనమాట. ప్లస్ అదే కాకుండా ఈ జన్మలో కూడా మనం చేసే పనులు మనకి ఇంకో నెక్స్ట్ జన్మలో కూడా అవి కర్మను తీసుకొస్తూ ఉంటాయన్నట్టు. సో, ఇదంతా ఎందుకు జరుగుతుంది? ఇంకో జన్మ ఉంది అనేది నాలెడ్జ్ లేక. అదుంటే అందరూ కేర్‌ఫుల్‌గా ఉంటారు. ఎవరిని మోసం చేయరు. ఎందుకంటే మళ్ళీ ఎట్లాగో మనం అనుభవించాల్సిందే గదా! అందుకని జాగ్రత్తగా ఉంటారు. యెస్ మాతాజీ. తత్ఫలితముగా పెక్కు సమస్యలు తలెత్తినవి. నవీన మానవుని పలు ప్రణాళికలచే అవి అనేక రెట్లు పెరిగిపోయినవి. అనగా సంఘ సమస్యలను పరిష్కరించుటకు గల ప్రణాళికలు ఆ సమస్యలు మరింత అధికమగుటకే దోహదములైనవి. సో, చాలామంది ఏం జీ- చేస్తున్నారు? ఒక స్కీమ్ పెడతారు. ఓకే. ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి కదా! ఇవన్నీ ప్రాబ్లమ్స్ పోవడం కోసం మనం ఏం చేద్దాం? దొంగల ప్రాబ్లమ్స్ పోగొట్టడానికి వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? ఒక గేటెడ్ కమ్యూనిటీ తయారు చేస్తారు. సో, గేటెడ్ కమ్యూనిటీ తయారు చేసి ఒక సంఘం ఫార్మ్ చేస్తారు. ఆ సంఘం ఫార్మ్ చేసేసి అందరికీ మంచిగా ఉండేటట్టు అన్ని సౌకర్యాలు పెడతారు. ఒక వ్యక్తి ఒకటంటాడు. ఇంకో వ్యక్తి ఇంకోటంటాడు. ఆ! మీరు నెల ఫీజు 3000 పెట్టారు. 3000 ఎక్కువండి అని ఒకరంటారు. ఒక 3000 తక్కువని ఒకరంటారు. ఆ! ఒకరెళ్లి అక్కడ ఒక మాస్క్ నిర్మిస్తారు. ఒకరెళ్లి ఒక టెంపుల్ నిర్మిస్తారు. సో, రకరకాలుగా అట్లా కూడా గొడవలయితున్నాయన్నమాట. సో, మనం ఏది చేసినా సరే, మనం ఏ ప్రయత్నం చేసినా సరే ఆ! అటు ఇటు ట్రావెల్ చేయడానికి విమానాలు సృష్టించారు. ఆ విమానాలతో వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ ఇంకా వేరే ఉన్నాయి. అటు ఇటు ప్రయాణం చేయడానికి కార్లు సృష్టించారు. రోడ్లేశారు. యాక్సిడెంట్స్ అవుతున్నాయి. చనిపోతున్నారు. ఆ! సో, అట్లా మనం చేసే ప్రతి ఒక్క ప్రోగ్రెస్, మనం చేసే ప్రతి ఒక్క పని కూడా ఏమవుతుంది, మళ్ళీ చిక్కుముడిలానే మళ్ళీ మనకు ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువ తీసుకొస్తున్నాయన్నమాట. యెస్ మాతాజీ. జీవితమును 100 ఏళ్లకు పైగా పొడిగించినంత మాత్రమున మానవ నాగరికతయు దానిని అనుసరింప అవసరము లేదు. కొన్ని వృక్షములు వందలాది సంవత్సరములు జీవించునని శ్రీమద్ భాగవతము తెలుపుచున్నది. బృందావనం నందు ఇంబ్లితల అనడి స్థలమున శ్రీకృష్ణుని కాలము నుండి నిలిచి ఉన్నదని చెప్పబడు ఒక చింత చెట్టు కలదు. అదే విధముగా కలకత్తా అందలి ఒక ఓషధి శాస్త్ర సంబంధమగు ఉద్యానవనమున 500 ఏండ్ల రావి చెట్టు కలదు. అటువంటి వృక్షములు ప్రపంచమందు ఎన్నో కలవు. శంకరాచార్యులు కేవలము 30 ఏండ్లే జీవించి ఉండిరి. శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువు 48 సంవత్సరములే జీవించిరి. దీని ఆ! భావము పైన ఇక్కడేంటంటే ఎవరన్నా 100 సంవత్సరాలు బతకాలి, చాలా సంవత్సరాలు బతకాలి, నేనింకా చనిపోకూడదు అని అనుకుంటున్నారనుకోండి. ఒక చెట్టు ఇమ్లితల అనేది ఆ చెట్టు ఎప్పటినుంచి ఉంది? కృష్ణ భగవానుడు ఉన్నప్పటి నుంచి ఉంది. కొన్ని చెట్లు 500 సంవత్సరాలు ఉన్నాయి. కొన్ని చెట్లు ఇక్కడ 2000 సంవత్సరాల నుంచి కొన్ని చెట్లున్నాయి. అలా ఉన్నాయన్నమాట. సో, లాంగ్ లైఫ్ ఎంత పెద్ద జీవితం కాలం మనకొచ్చినా సరే, అది కాదు ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు శంకరాచార్యులు చూసారనుకోండి. ఆయన ఎన్ని సంవత్సరాలు బతికారు? 32. శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు 48 సంవత్సరాలు. సో, ఎక్కువ రోజులు జీవించడం ముఖ్యం కాదు. మనం జీవించినప్పుడు భక్తియుత సేవలో జీవించడం ముఖ్యం. యెస్ మాతాజీ.
దీని భావము పైన తెలుపబడిన వృక్షంల దీర్ఘకాల జీవనము శ్రీ శంకర్లో లేదా శ్రీ చైతన్యుల వారి జీవితము కన్నను ముఖ్యమైనదియా? ఆధ్యాత్మిక విలువ లేనట్టి దీర్ఘకాల జీవనము ఏమాత్రము ప్రధానమైనది కాదు. ఇది చాలా వృక్షములు ఇంపార్టెంట్. ఆధ్యాత్మికం లేకుండా ఎంత పెద్ద దీర్ఘకాలం ఉన్నా వేస్ట్. ఎంత ధనం ఉన్నా సరే, ఎంత అందం ఉన్నా సరే, ఎంత డబ్బున్నా సరే, భగవద్భక్తిహీనస్య. చూడండి, ఒక శ్లోకం చూపిస్తాను మీకు. చైతన్య చరితామృత మధ్యలీల 19:75. భగవద్భక్తిహీనస్య జాతిష్ శాస్త్రం జపస్తపః అప్రాణస్యేవ దేహస్య మండనం లోకరంజనం. దీని అర్థం ఏంటంటే, భగవద్భక్తిహీనస్య, భగవంతుని యొక్క భక్తి లేని వాళ్ళట, జాతి శాస్త్రం జప తప. ఎంత పెద్ద జాతిలో, ఎంత పెద్ద కుటుంబంలో పుట్టినా సరే, ఎంత పెద్ద రాజ్యంలో పుట్టినా సరే, శాస్త్రం ఎంత చదువుకున్నా సరే, ఎన్ని శాస్త్రాలు చదువుకున్నా సరే, జపస్ ఎంత జపం చేసినా సరే, తప ఎన్ని తపస్సులు చేసినా సరే, అప్రాణస్యేవ దేహస్య. ప్రాణస్య అంటే ప్రాణం ఉన్న దేహం, అప్రాణస్య దేహం అంటే ప్రాణం లేని దేహం. అంటే ఎవరు? కలెవరు? చనిపోయిన వాళ్ళు. మండనం లోక రంజనం అంటే చనిపోయిన వాళ్ళకి ఏం చేస్తారు చాలామంది, వాళ్ళు ఆ రోజు మంచిగా అలంకరించేసి రోడ్డు మీద తీసుకొని వెళ్తూ పైసలు చల్లుతూ చల్లుతూ వెళ్తూ ఉంటారనమాట. సో అలంకరణ కూడా నువ్వు ఎంత అలంకరిస్తే మాత్రం ఏం లాభం? ఎట్లాగో అప్రాణస్య దేహస్య, చనిపోయాను. నువ్వు చనిపోయిన వ్యక్తికి నువ్వు ఎన్ని పూలదండలు వేస్తే ఏంటి, ఎన్ని రంగులు దిద్దితే ఏంటి, ఎన్ని మంచి బట్టలు పెడితే ఏంటి, ఎన్ని గోల్డ్ ఆర్నమెంట్స్ పెడితే ఏంటి, నువ్వు ఎంత మంచిగా డెకరేట్ చేసినా కూడా డెడ్ బాడీ, అది కలేవరం, చనిపోయింది, శవం. సో శవానికి నువ్వు ఎంత డెకరేట్ చేస్తే ఏం లాభం? అదేవిధంగా భగవద్భక్తిహీనస్య, కృష్ణ భగవాని భక్తి అనేది లేదు అనుకోండి, జాతి శాస్త్రం జపస్ తపః. నువ్వు ఎంత పెద్ద జాతి అయినా సరే, ఎంత పెద్ద శాస్త్రాలు తెలిసినా సరే, ఎన్ని తపస్సులు, ఎన్ని శాస్త్రాలు అన్నీ చేసినా సరే, ఇదంతా ఎలాగట? ఒక చనిపోయిన దేహానికి బాగా దిద్దులాడినట్టట. అంటే మనం ఎవరన్నా చాలా బాగా చదువుకున్నారనుకోండి, భక్తి లేదనుకోండి, దాని ఉద్దేశం ఏంటంటే మండనం లోకరంజనం అప్రాణస్య దేహస్య, ఒక శవాన్ని అలంకరించినట్టే. ఎవరైనా బాగా శాస్త్రాలు చదువుకున్నారు, భక్తి మాత్రం లేదు. ఎవరైనా బాగా అందంగా ఉన్నారు, భక్తి మాత్రం లేదు. ఎవరైనా చాలా జపం చేస్తున్నారు, తపస్సులు చేస్తున్నారు, కానీ భక్తి మాత్రం లేదు. సో వీళ్ళందరూ ఎటువంటి వాళ్ళట? అప్రాణస్య దేహస్య, ఒక శవానికి డెకరేషన్ చేసినట్టే. ఇది శాస్త్రం చెప్తుంది. తస్మాత్ శాస్త్రం ప్రమాణంతే కార్యాకార్య వ్యవస్థితం. మనం ఏ పని చేసినా కూడా శాస్త్రాన్ని ప్రమాణంగా తీసుకొని చేయాలన్నమాట. మనకు ప్రతిసారి ఒక డౌట్లు వస్తాయి, ఇది కరెక్టా, అది కరెక్టా, ఇది ఇలా చేయాలా, అది అలా చేయాలా, వీళ్ళు ఇలా అన్నారు ఇది తీసుకోవాలా, వాళ్ళు అది చెప్పారు అది తీసుకోవాలా, ఇట్లా మనకు చాలా వస్తాయి. ఎప్పుడైతే తస్మాత్ శాస్త్రం ప్రమాణంతే కార్య అకార్య వ్యవస్థితం, శాస్త్రాన్ని ప్రమాణంగా తీసుకొని మీరు పని చేయాలా వద్దనేది నిర్ణయించండి. అట్లా మనం శాస్త్రాన్ని ప్రమాణంగా తీసుకొని చెప్పాలి. సో అది మనం చేయవలసింది. ఎస్ మాతాజీ. వృక్షములు గాలిని పీల్చవు గనుక అవి జీవమును కలిగి ఉన్నవా అని ఎవరైనాను సందేహపడవచ్చును. కానీ బోస్ వంటి నవీన శాస్త్రజ్ఞులు వృక్షములందు జీవం ఉన్నదని నిరూపించే ఉన్నారు. అనగా శ్వాస పీల్చుట నిజమైన జీవనపు లక్షణము కాబోదు. కమ్మని వాని తిత్తులు అతిపెద్ద శబ్దంతో శ్వాస పీల్చినంత మాత్రమున దాని యందు జీవం ఉన్నదని భావము కాదని శ్రీమద్ భాగవతము పలుకుచున్నది. రుచిగల ఆహార పదార్థములను భుజించుట ద్వారా లేదా మైథున భోగము ద్వారా జీవితమును అనుభవింపలేనందున వృక్షముల ఆయువును మానవుల ఆయువుతో పోల్చరాదని భౌతికవాది వాదింపవచ్చును. దానికి సమాధానముగా మానవులతో పాటుగానే గ్రామమందు జీవించు శునక సూకరముల వంటి జంతువులు ఆహారంను భుజించి మైథునమునందు పాల్గొనుట లేదా అని శ్రీమద్ భాగవతము ప్రశ్నించుచున్నది. ఇతర జంతువులు అని శ్రీమద్ భాగవతము ప్రత్యేకముగా పలికిన దాని భావము ఆహార శ్వాస మైథునములను కూడిన ఉన్నతతర జంతు జీవనమును రూపొందించుటయందు నియుక్తులైన వారు మానవ రూపమున గల పశువులనియే
అట్టి తలుకు బెలుకుల జంతు సంఘము పీడిత మానవాళికి ఏమాత్రము లాభదాయకము కాబోదు. ఒక జంతువు వేరొక జంతువునకు సులభముగా చెరుపు చేయగలదే గాని లాభము కూర్చలేకపోతే దానికి కారణము. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. సో ఇది బేసికల్గా ఏంటంటే మనము అర్థం చేసుకోవాలన్నమాట. మనము పశువుల్లాగా ఆహార, నిద్ర, భయ, మైథుని 4 చేయడమే కాదు, మనం భగవంతుని యొక్క భక్తి అనేది చేయాలన్నమాట. ఇది ఎందుకు చేయాలి? చాలా వరకు ఏం చేస్తారంటే ఇది లాస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ పెడతారు. ఓకే, ఫస్ట్ ఫ్యామిలీ, పిల్లలు, భర్త, భార్య, ఇల్లు, లాస్ట్ భక్తి. అట్లా కూడా చేయొద్దు మనం. అన్నిటికంటే ఫస్ట్ ఏం చేయాలి మనం? అన్నిటికంటే ఫస్ట్ భక్తి పెట్టాలన్నమాట. సో గురు మహారాజ్ ఏం చేశారంటే గృహస్థాస్కి, ఇక్కడ అందరు గృహస్థాలే ఉన్నారు కదా, ఎవరైనా బ్రహ్మచారీస్ ఉంటే అన్మ్యూట్ చేసి చెప్పండి. సో గృహస్థులందరూ ఏం చేస్తారు? వాళ్ళకు భార్య, పిల్లలు లేదా తల్లిదండ్రులతో ఉంటున్నారు, అందరు గృహస్థులు. సో వీళ్ళకు ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే సాధన. మన యొక్క సాధన అన్నిటికంటే ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్, అన్నిటికంటే టాప్. మనం చేసే 16 రౌండ్లు 4 రెగ్యులేటివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఫాలో కావాలి. మాంసాహారం తినకూడదు, మత్తు పదార్థాలు సేవించకూడదు, పరస్త్రీ పరపురుషుని అక్రమ సంబంధం లేకుండా, జూదం ఆడకుండా. ఇది అన్నిటికంటే టాప్ ఫస్ట్. తర్వాత రెండోది మీ యొక్క ఆరోగ్యం. చాలామంది ఆరోగ్యాన్ని పాడు చేసుకుంటున్నారు అనమాట, టైం లేదని, లేకపోతే ఇంట్రెస్ట్ లేదని. మన యొక్క దేహం ఏంటంటే ఒక అంబులెన్స్ లాగా. ఇప్పుడు మిగతా నాన్ డివోటీస్, భక్తులు కానటువంటి వాళ్ళ దేహం ఏంటి? ఒక కార్ లాంటి. ఒక కార్ని ఏం చేస్తారు? వాళ్ళు రోజు కడుగుతారు, తుడుస్తారు, చాలా మంచిగా ఆయిలింగ్ చేయిస్తారు, అన్నీ మంచిగా టైం టు టైం చేస్తారు. టైర్లో గాలి వేయిస్తారు, టైర్లు మంచిగా ఉన్నాయా చూస్తారు, అన్ని పనిచేస్తున్నాయా చూస్తారు. భగవంతుని భక్తుల యొక్క శరీరం ఏంటి? అంబులెన్స్. అంబులెన్స్ ఇంకా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి, ఎందుకంటే అది ప్రాణాలని కాపాడుతుంది కాబట్టి, అంటే భక్తి మనం ఇస్తున్నాం కాబట్టి. సో ఫస్ట్ అన్నిటికంటే నెంబర్ 1 ప్రయారిటీ మన యొక్క సాధన, మన యొక్క భక్తియుత సాధన, అది టాప్. నెంబర్ 2 మన యొక్క హెల్త్, ఆరోగ్యం. నెంబర్ 3 మన యొక్క ఉద్యోగం. మన ఉద్యోగం కూడా చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి, సంపద. 4వది ప్రచారం. మనం యూజువల్గా ఏం చేస్తాం? ఎవరైనా డివోటీస్ కాగానే ఏం చేస్తారు? వాళ్ళు ఇమీడియట్గా ప్రచారం ఎక్కువ చేసేసి ఈ 4 బంద్ చేస్తారు. హెల్త్ ఖరాబ్ చేసుకోవడము, లేకపోతే జాబ్ ఫోకస్ చేయకపోవడము, బిజినెస్ ఫోకస్ చేయకపోవడము, ఇలా అన్నమాట. సో ఈ 4 కూడా ఇంపార్టెంటే. ఇది ఓన్లీ భక్తులకి. సో అట్లా చెప్పారనమాట. సో అది ఇంకొకటి, ఈ 2 శ్లోకాలు కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. దీనికంటే ముందుది, దీని తర్వాతది. ఒకసారి అది చూద్దాము. శ్రీమద్ భాగవతం 2:3-17. ఆయుర్హరతి వై పుంసాం ఉద్యన్ అస్తం జాయన్ అసౌ తస్యర్థే యచ్చనో నీత ఉత్తమ శ్లోక వార్తయా. Both by rising and by setting, the sun decreases the duration of life of everyone, except one who has utilizes the time by discussing topics of all good personality of Godhead. సో మంచి గుడ్ న్యూస్ చెప్తాను మీ అందరికీ, ఈరోజు క్లాస్కి వచ్చిన వాళ్ళందరికీ. ఈ శ్లోకంలో ఏం చెప్తున్నారు? ఉత్తమ శ్లోకుడగు శ్రీకృష్ణ భగవానుని కథలను చర్చించుట యందు కాలమును సద్వినియోగపరచువారు. అంటే మీరందరూ సద్వినియోగపరుస్తున్నారు, వాళ్ళందరూ భాగవతం క్లాస్కి వచ్చారు, ఉత్తమ శ్లోకం గురించి అంటే కృష్ణ భగవానుని చర్చ గురించి వచ్చారు. అటువంటి కథలు చర్చించడానికి కాలాన్ని, టైంని ఎవరైతే సద్వినియోగపరుస్తున్నారో వాళ్ళ యొక్క ఆయువు తప్ప ప్రతి ఒక్కరి ఆయువు ఉదయించుచు అస్తమించుచు సూర్యుడు హరింపజేయును. ప్రతిరోజు సూర్యుడు ఉదయిస్తాడు, అస్తమిస్తాడు. బర్త్డే జరుపుకుంటారు అందరూ. 40th బర్త్డే, 41st బర్త్డే, 50th బర్త్డే. బర్త్డే అంటే ఏంటి? నువ్వు మరణానికి ఇంకా దగ్గరగా వెళ్తున్నావు అని అర్థం. ప్రతి సూర్యోదయం, సూర్యామాస్తయానికి ఒక రోజు మీ లైఫ్ నుంచి తీసేశారు, అయిపోయింది. మీరు చనిపోవడానికి ఒక రోజు తీసేస్తారనమాట. సో కానీ ఎవరైతే ఉత్తమ శ్లోకుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుని కథలు వినడానికి వస్తారో వాళ్ళకి ఏమీ కాదు. ఎందుకు? వాళ్ళు పర్మనెంట్ దాని గురించి చర్చిస్తున్నారు అనమాట. ఓకే, ఇప్పుడు మనకి దర్శన్ ఉన్నట్టుంది.
श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद जय प्रभुपाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। Hare Krishna, Krishna Krishna Hare 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 Krishna, Krishna Krishna। गौर निताय की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय। ఈరోజు క్లారిటీ వస్తుంది ప్రభుజీ. అది जगन्नाथ बलदेव माई की जय। कावड़ी मदन की जय। హరే కృష్ణ। సో ఈ శ్లోకంలో మనం ఏం తెలుసుకున్నామంటే, భక్తులు తప్ప వేరే ఎవరికైనా సరే ప్రతి సూర్యోదయం సూర్యాస్తమయం ఏం చేస్తుందట, వాళ్ళ యొక్క ఆయుర్ని హరింపజేస్తున్నట। ఆయుర్ హరతి వైపుంసాం ఉద్యన్ అస్తం చయన్ అసౌ తస్యర్థే యక్షణో నీత ఉత్తమ శ్లోక వార్తయ। కానీ భగవంతుని భక్తులకు ప్రతిసారి వాళ్ళకి తప్ప మిగతా ఎవరికైనా సరే ఆయురు క్షీణమైపోతుంది అనమాట ప్రతిరోజు। తర్వాత మనం చదివిన ఈ రోజు శ్లోకం, ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ వారం శ్లోకం కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్। ఇదేం చెప్తుంది 19వ శ్లోకం, శ్వవిడ్వరాహోష్ట్రకరే సంస్థుత పురుష పశు నయత్కర్ణపతో తేతో జాతు నామ గదాగ్రజః।
శునకములు, సూకరములు, ఒంటెలు, గార్ధభములు వంటి వారు సమస్త దుఃఖముల నుండి తరింపజేయు శ్రీకృష్ణ భగవానుని దివ్య లీలను ఎన్నడూను శ్రవణము చేయని మనుజులకే సంస్తుతి కావింతురు. సో ఇక్కడ ఏమంటున్నారు యాక్చువల్గా, ఇక్కడ చాలా టెక్స్ట్ బుక్ లాంగ్వేజ్ అని రాశారనమాట. సో బేసికల్లీ దీని అర్థం ఏంటంటే, శునకములు అంటే కుక్కలు, సూకరములు అంటే పందులు, ఒంటె అంటే మీ అందరికీ తెలుసు, గార్ధమములు అంటే గాడిదలు. సో ఇటువంటి వాళ్ళట సమస్త దుఃఖముల నుండి తరింపజేసే ఈ శ్రీకృష్ణ భగవానుని దివ్య లీలలను ఎన్నడూను వినని మనుజులనే సంస్తుతి కావిస్తారు, వాళ్ళని పొగుడుతూ ఉంటారండి. అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీరు ఇప్పుడు భక్తులు కాకుండా ఉన్నారనుకోండి, వాళ్ళకి ఎవరిని పొగుడుతుంటారు? వాళ్ళు ఒక పాలిటీషియన్ని పొగుడుతుంటారు, లేకపోతే ఒక సినిమా యాక్టర్ని పొగుడుతుంటారు, లేకపోతే ఒక స్ట్రీట్ రౌడీని పొగుడుతుంటారు, లేకపోతే ఎవరో ఒకరు, ఓ పలానా వ్యక్తి ఎంత మంచిగా చేశాడు చూడు, వాళ్ళ పిల్లల్ని ఇంత మంచిగా చదివించాడు. ఇట్లా భక్తులు భగవంతుని భక్తి లేకుండా ఎవరెవరికైతే వేరే వాళ్ళను పొగుడుతున్నారో వాళ్ళు ఎటువంటి వారట? శునకములు, కుక్కలు, పందులు, ఒంటెలు, గాడిదలు, అటువంటి వాళ్ళట ఇతరత్రా వ్యక్తులను పొగుడుతూ ఉంటారంట. అంటే యూజువల్గా మనం భక్తులను తప్ప ఇంకెవరిని పొగడవలసిన అవసరం లేదు. ఓకే, సో అది ఈ శ్లోకం చెప్తుంది. సో ఎవరైనా మెమరైజ్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఈ యొక్క 3 శ్లోకాలు మెమరైజ్ చేసుకోండి. సో ఈ చాప్టర్ అంతా మనకు విశుద్ధ భక్తియుత సేవ, హృదయ పరివర్తన. సో ఇక్కడ ఆపుదాము. ఎవరికన్నా ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉంటే అడగండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఎస్ సార్. ప్రభుజీ 3 శ్లోకాలు అంటే 17, 18, 19. ఎస్ మాతాజీ. ఓకే ప్రభుజీ, మనం ఏ పాపం చేస్తే చెట్ల జన్మ వస్తుంది ప్రభుజీ? సో యూజువల్గా అంటే ఏం చెప్తారంటే మాతాజీ, మానవులు చాలా మంది బట్టలు విప్పేసి తిరుగుతూ ఉంటారు కదా, అటువంటి వాళ్ళకి చెట్ల జన్మ వస్తుంది అని. ఎందుకంటే మనకు శ్రీమద్ భాగవతంలో ఒక ఉదాహరణ ఉంది. సో ఒకసారి కుబేరుని యొక్క కుమారులు చాలా ధనవంతులు, వాళ్ళు నల కుబేర మణిగ్రీవ. వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు? గంగా నదిలో దిగి అక్కడ వాళ్ళు మందు తాగుతూ నగ్నంగా స్త్రీలతో ఉన్నారనమాట. అయితే అప్పుడు అక్కడి నుంచి నారదుడు వెళ్తూ ఉంటాడు అనమాట. నారదుడు వెళ్ళినప్పుడు కూడా ఆ స్త్రీలు ఏం చేశారంటే ఇమ్మీడియట్గా కవర్ చేసుకున్నారు. వాళ్ళంతా అక్కడ సాధువు వస్తున్నారని చెప్పేసి ఇమ్మీడియట్గా బట్టలు కవర్ చేసుకున్నారు. వీళ్ళు మాత్రం అలాగే మత్తుతో నగ్నంగా ఉన్నారు. ఇంకా అప్పుడు ఆయన శపిస్తాడు అనమాట, మీరు ఇలా ఉన్నారు కదా, మీరు చెట్టు జన్మల్లో ఉంటారు అని చెప్పి. కానీ ఆయన భక్తుడు కాబట్టి బృందావనంలో చెట్లు అయ్యేలాగా శపించాడు అనమాట, కృష్ణ భగవానుడి ఇంటి ముందు. సో మళ్ళీ వాళ్ళు కాళ్ళ మీద పడి క్షమాపణ కోరితే కృష్ణ మిమ్మల్ని విడిపిస్తాడు అని. సో కేవలం ఆయన యొక్క భక్తుడు ఆయన నోటితో ఆ విషయం చెప్పాడు కాబట్టి కృష్ణ వెళ్ళి ఆ రోకలు కట్టేసినప్పుడు కృష్ణ వెళ్ళి ఆ చెట్లను 2 పడేసి వాళ్ళను ఉద్ధరిస్తాడు అనమాట. అసలు లేకపోతే వాళ్ళని చూడవలసిన అవసరం, ఆ లీల చేయవలసిన అవసరం కూడా కృష్ణకు లేదు. కృష్ణ అక్కడికి ఎందుకు వెళ్ళాడు? నా భక్తుడైన నారదుడు నోటి నుంచి ఈ వాక్కు వచ్చింది కాబట్టి. సో మనం అందుకే చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. డివోటీస్తో బ్లెస్సింగ్స్ అడగాలి ఎప్పుడు కానీ. డివోటీస్ దగ్గరికి వెళ్ళి, ప్రభు మీరు నా కోసం ప్రేయర్ చేయండి, నా కోసం అట్లా మనం ప్రేయర్ చేసేయండి. డివోటీస్ చెప్పినప్పుడు కృష్ణ వింటాడు. మనంతటా మనకంటే డివోటీస్తో చేయించాలి. ఓకే మాతాజీ. ఓకే ప్రభుజీ, థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. రాధిక మాతాజీ దండ ప్రణామం. ప్రభుజీ అదే బర్త్డేలు అట్లా చేస్తా ఉంటే అవి చేయడం తప్ప మంచిది కాదా ప్రభుజీ? పిల్లలే ఏమైనా చేసుకోవచ్చా లేదా? చేసుకోవచ్చు మాతాజీ, కానీ మీకు మీ ఫోకస్ దేని మీద ఉంది? బర్త్డే చేసుకోవచ్చు, ఫోకస్ దేని మీద ఉండాలండి? బర్త్డే రోజు చేయాలి, మీరు పిల్లల్ని అందరినీ భక్తుల్ని ఇన్వైట్ చేయాలి, తర్వాత మంచిగా ప్రసాదం ఉండాలి, కృష్ణకు ఆఫర్ చేయాలి, కృష్ణకు ఆఫర్ చేసి కేక్ చేయాలి, కృష్ణకు ఆఫర్ చేయాలి. తర్వాత
పిల్లలతో మన ఎవరైనా సరే బర్త్డే చేసుకొని అందరికీ భక్తులకు భోజనం పెట్టాలి. బర్త్డే అనేది ఒక సాకు. భక్తులు ఒక కీర్తన చేసి అందరికీ భోజనం పెట్టే ఒక సాకు అన్నమాట. అలా చేయాలి. అలా చేస్తే మంచిది యాక్చువల్లీ. సో, అట్లా మనకు బర్త్‌డే సెలబ్రేట్ చేసుకున్నట్టు అవుతుంది. మనం కృష్ణ భగవానుని భక్తులతో గడిపినట్టు ఉంటుంది. ప్లస్ వాళ్ళకి సేవ చేసినట్టు ఉంటుంది ప్రసాదం ఇచ్చి. సో, అట్లా చేసుకోవాలి. కానీ బయటి వాళ్ళలాగా మనం జస్ట్ అందరిని పిలిచి వేరే భోజనం పెట్టి కృష్ణ కీర్తన లేకుండా, ఏం లేకుండా, భక్తులు లేకుండా అలా చేసుకోకూడదు. సో, అలా చేసుకుంటే టైం వేస్ట్. ప్లస్ దాంతోటి మనకు కర్మ కూడా ఉంటుంది. సో, అందుకే మనం బర్త్‌డేస్ చేసుకోవచ్చు కానీ కృష్ణ సెంటర్‌లో ఉండాలి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ. జాగ్రత్తగా. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రణామాలు ప్రభుజీ. మాతాజీ అడగండి మాతాజీ. ప్రభుజీ, భరత్ మహారాజ్ కి గురువు ఉన్నాడా ప్రభుజీ? భరత్ మహారాజ్‌కి గురువు లేదు మాతాజీ. అంటే చదవలేదు. భాగవతంలో అయితే చదవలేదు నేను. వినలేదు. ప్లస్ ఆయనకు ఆయనకు ఏది లేదు అంటే భక్తుల యొక్క సాంగత్యం లేదక్కడ. అందుకే మనం ఎంత పెద్ద డివోటీ అయినా సరే మనం భక్తుల సాంగత్యంలో ఉండాలి. భక్తుల సాంగత్యం లేకుండా సోలో భక్తి చేస్తా, నేను ఒక్కడినే ఉండి ఒకదాన్నే ఉండి భక్తి చేస్తారంటే కుదరదు. ఎప్పుడో ఒకప్పుడు పడిపోతారు వాళ్ళు. పడిపోవడం అంటే వాళ్ళ భక్తి నుంచి జారిపోతారు. ఎందుకు అంటే మనం ఎప్పుడైనా కూడా మనము వేరే భక్తులు మన యొక్క ఒక మిర్రర్స్ లాగా, అద్దాల్లాగా ఉంటారు వాళ్ళు. సో, వాళ్ళేంటంటే మనకు గుర్తు చేస్తారు. మనం ఏదైనా తప్పు చేసినప్పుడు వాళ్ళు గైడ్ చేస్తారు. అయితే ఈ భరత్ మహారాజ్‌కి అక్కడ ఎవరు చుట్టుపక్కల ఇంకా ఆయనకు భక్తుల సాంగత్యం లేదు. ఎవరైనా భక్తులుంటే, ప్రభుజీ మీరు కొంచెం బాగా టైం పెడుతున్నారు దీని మీద, జింక మీద. మీరు కొంచెం జపం మీద ఎక్కువ పెట్టండి అని ఒక్క సలహా చెప్పారనుకోండి అయిపోయేది. ఆయన లైఫ్ సేవ్ అయ్యేది. అలా కాకుండా ఆయన ఒక్కడే అలా ఎళ్లి ఒక్కడే భక్తి అలా చేయడానికి ప్రయత్నించాడు కాబట్టి అంత పెద్ద ప్రాబ్లమ్ అయింది. మళ్ళీ జింక శరీరం, మనిషి శరీరం కూడా జడభరతుడు ప్రభుజీ రాజ్యము, పిల్లలు, భార్య అందరిని వదిలేసి అడవిలో ఉన్న వారికే మాయ అటాక్ చేసింది ప్రభుజీ. మరి మేము ఎంతటి వాళ్ళం ప్రభుజీ? అవును మాతాజీ. మనం ఎంతటి వాళ్ళం అని చెప్పి మనం అంత జాగ్రత్తగా కృష్ణ భగవానుని రోజు ప్రార్థన చేస్తూ, చైతన్య మహాప్రభుకు రోజు ప్రార్థన చేస్తూ, ఆ ప్రార్థన దాంతోని మనం చాంటింగ్ చేసి చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. మాయ అంటే చాలా భయంతో ఉండాలి మనం. ఓకే ప్రభుజీ. ప్రభుజీ ఇంకొకటి, నిన్న ఒక క్లాస్ లో డిస్కషన్ అయింది ప్రభుజీ, వేరే క్లాస్ లో. మనం ఏది తప్పులు చేస్తామో దాని వలన లోపల చిన్నప్పటి నుంచి ఒక ఏజ్ వచ్చే వరకు ప్రతి ఒక సంవత్సరానికి ఒక్కొక్క బాధ అన్ని లోపల పెట్టుకుంటే అది 50 ఏళ్ళు దాటాక ప్రతి బాధ మనకి రోగానికి గురి చేస్తుందా ప్రభుజీ? 100% మాతాజీ. 100% అవుతుంది అలా. అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మన లోపట అలా పెట్టుకోకూడదు. అసలు బాధ అని చెప్పారు కానీ పగ, బాధ అలాంటివి పెట్టుకున్నారనుకోండి, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అది మంచిది కాదు. మీకొకటి చెప్తాను యాక్చువల్లీ. ఇది గౌరగోపాల్ ప్రభు చెప్పారు. సో, ఇప్పుడు ఈ ఫోన్ ఇలా పట్టుకున్నాను అనుకోండి నీ చేతిలో ఇట్లా. సో, ఇట్లా చేయి చాపి ఇలా పట్టుకున్నాను అనుకోండి, ఎంత ఒక 5 నిమిషాల వరకు ఏం కాదు. 10 నిమిషాలు అయిందనుకోండి ఏమవుతుంది? చేయి గుంజుతుంది, నొప్పి వస్తుంది. వస్తుంది. గంట, 2 గంటలు అయిందనుకోండి నరాలు గుంజుతుంటాయి. 8 గంటలు అలా పెట్టారంటే బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ ఆగిపోతుంది. ఇంకా అట్లాగే పెట్టుంచారనుకోండి ఏమవుతుంది? పారాలిసిస్ కూడా వస్తుంది. రైట్? అందుకే మనం ఏం చేయాలంటే డివోటీస్‌తో పంచుకోవాలి. అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు వచ్చి వాళ్ళు చేయి పెడతారు కింద. అప్పుడు మనకు కొంచెం ఉపశమనం వస్తుంది. రైట్? ఇది తీయకున్నా కూడా కొందరు డివోటీస్ అనేది విని అట్లీస్ట్ చేయి పెడతారు. బాధని వాళ్ళు కూడా కొంచెం మనతో పాటు పంచుకుంటారు. సో, అట్లా కొందరు ఏం చేస్తారు, సాధువులు లాంటివి ఉంటే వాళ్ళు ఈ ప్రాబ్లమ్ నుంచి ఎక్కువ టెన్షన్ పడకండి అని చెప్తారు. సో, ఎప్పుడు కూడా మనం అలా సంవత్సరాల కొద్దీ ఒక విషయంలో గురించి ఎప్పుడు బాధపడకూడదు. అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక డివోటీకి ఎప్పుడు ఏ విషయంలో కూడా కేర్ గానీ అలాంటి ఎక్కువ రోజులు పెట్టుకోకూడదు. ఒకవేళ మనకు అలా ఉన్నాయనుకోండి, మనం ఏం చేయాలంటే కృష్ణ భగవానునికి చాలా చక్కగా ప్రేయర్ చేసి చాంటింగ్ చేయాలి. సో, అట్లా చేస్తే బెస్ట్. ఆ మైండ్‌లో చాలా రోజులు అది ఎక్కువ రోజులు పెట్టుకుంటే ఏమవుతుందంటే మనకు డిసీజెస్ కూడా వస్తాయి. చాలా రకాల రోగాలు. 99% రోగాలు దేనికి? సైకోసోమాటిక్. మైండ్ ద్వారా వస్తాయి. 99% రోగాలు. మన బాడీ ద్వారా కాదు. మన మనస్సు ద్వారా 99% రోగాలొస్తాయి.
బాధ, కుమిలిపోవడము, నలిగిపోవడము, బాధ అనుభవించడం, ఎవరన్నా ఏమన్నా అనుకుంటారని నలిగిపోవడము, అట్లా అభిమానం పోతుంది అని నలిగిపోవడము, ఇలాంటి బాధలతో చాలా ఉంటారు చాలామంది. అది అంత మంచిది కాదు. దానంతట అది దాన్ని అంత ఈజీగా వదిలేయలేము. మనం చాంటింగ్ చేసి మనం భక్తియుత సేవలో ఉంటే ఆటోమేటిక్గా కృష్ణ కథ వింటే మనకు అన్ని బాధలు పోతాయి. దానికి శ్లోకం కూడా ఉంది. ప్రవిష్టాకర్ణరంధ్రేణ స్వానాభావ సరోరుహం ధునోతి శమలం కృష్ణ శలిలస్య యథా శరత్. ప్రవిష్టాకర్ణరంధ్రేణ, మనం ఎప్పుడైతే చెవుల యొక్క రంధ్రాల నుంచి మనము ప్రవిష్టాకర్ణరంధ్రేణ స్వానాం భావ సరోరుహం, ఎప్పుడైతే కృష్ణ భగవంతుని భాగవత కథ మనం ఈ చెవుల నుంచి వింటామో, కృష్ణ భగవానుడు మన లోపలికి ఎంటర్ అయిపోయి మన యొక్క హృదయంలో ఒక పద్మంలో కూర్చొని ఉంటాడంట. కూర్చొని ఏం చేస్తాడు? మన హృదయంలో ఉన్న అనర్థాల్ని, బాధని, టెన్షన్ని, లస్ట్, యాంగర్, గ్రీడ్, మన యొక్క కామ, క్రోధ, లోభ, మోహ, మదమాత్సర్యాలన్నింటినీ తీసేస్తాడు మెల్లగా. ఎలా తీసేస్తాడట? శరీరస్య యథా శరత్. శరత్ ఋతువులో మీకు వర్షం పడినప్పుడు బురద పైన నీళ్లు పడితే ఎంత ఆహ్లాదంగా, నీట్గా, తెల్లగా అవుతాయో, అలా మన బురదగా ఉన్న ఈ యొక్క హృదయంలో నుంచి ఆ బాధలన్నీ తీసేస్తాడంట. సో చాలామంది అడగొచ్చు, నాకు చాలా బాధలు ఉన్నాయి, బాధలు పోవడానికి రీజన్ ఏంటి అంటే, ఏం చేయాలి అంటే ప్రవిష్టాకర్ణరంధ్రేణ స్వానాంభావ సరోరుహం ధునోతి శమలం కృష్ణ శరీరస్య యథాశరత్. భాగవత్ కథ వినాలి భక్తుల సాంగత్యంలో, అప్పుడు మన యొక్క ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ పోతాయి. ఇంకో శ్లోకంలో చెప్తారు శ్రీమద్ భాగవతంలో, తదేవ రమ్యం రుచిరం నవం నవం తదేవ శశ్వన్ మనసో మహోత్సవం తదేవ శోకార్ణవశోషణం నృణాం యదోత్తమ శ్లోక యశోను గీయతే. తదేవ రమ్యం రుచిరం నవం నవం. ఈ కృష్ణ భగవానుడి కథ రమ్యం, రుచిరం, నవం నవం, ఎంతో రమ్యంగా ఉంటుంది, ఎంతో ఆహ్లాదంగా ఉంటుంది, ఎంతో రుచిగా ఉంటుంది. నవం నవం, ప్రతిసారి మనం ఈ కథ విన్నప్పుడు కొత్తగా ఆహ్లాదంగా ఉంటుంది. తదేవ శోకార్ణవశోషణం నృణాం. మన లోపల ఏదైనా శోక, బాధ, మనస్సు బాధలు, కష్టాలు ఇవన్నీ ఏమున్నా కూడా భాగవత్ కథ వింటే ఏమవుతుంది? అవన్నీ పోతాయి. మనసో మహోత్సవం, మనం ఈ కథ విన్నప్పుడు ఏమవుతుంది? మన మనస్సు మహోత్సవం సెలబ్రేట్ చేసుకుంటుంది. ఎప్పుడైనా చూసారా? మహోత్సవం అంటే మొత్తం దేశమంతా ఒక కథ, ఒక పండుగ చేసుకుంటున్నారు అనుకోండి. రామచంద్ర విజయోత్సవ, దసరా పండుగ. సో రావణుని సంహరించిన తర్వాత రామచంద్రుడు అయోధ్యకు వచ్చినప్పుడు అందరు దీపాలు పెట్టేసి ఎంతో సంతోషంగా ఎదురు చూస్తున్నారనమాట. మొత్తం దేశమంతా హ్యాపీగా ఉన్నారు. అది మహోత్సవం. ఉత్సవం అంటే పండుగ, మహోత్సవం అంటే చాలా పెద్ద పండుగ. భాగవతం చదివినప్పుడు మనకు అంత మహోత్సవంగా ఉంటుంది మన మనస్సు. సో అందుకే మనకు బాధలు, కష్టాలు గ్యారంటీ ఉంటాయి, 100% ఉంటాయి. ఎందుకంటే ఇక్కడి నుంచి మనం బాధ తీయడానికి ప్రయత్నం ఏం చేసినా కూడా ఒక సముద్రం మధ్యలో ఉండి తడవకూడదు అనుకునేటట్టు గురు మహారాజ్ ప్రకారం. కాబట్టి మనం సముద్రంలో ఉన్న నీటికి ఎట్లాగో తడుస్తాం. ఈ లోకంలో ఉన్న మనకు బాధలు గ్యారంటీ 100%. దీని నుంచి దూరం ఎలా కావాలి? భాగవతం వినాలి, భక్తుల సాంగత్యంలో భాగవతం వినాలి. ఓకేనా మాతాజీ? థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ ప్రభు, ధన్యవాదాలు. ప్రభుజీ మరి నాన్ డివోటీ సంగతి ఏంటి ప్రభుజీ? మనం ఎంత చెప్పినా వినరు. ఇప్పుడు అత్త కానివ్వండి, మా అమ్మగారు కానివ్వండి, ఎవరైనా వీళ్ళు పెద్దవాళ్ళు, మీరు భక్తిలో మునిగిపోతున్నారు, మీకు అట్లా చెప్పాడా కృష్ణ? మమ్మల్ని కూడా చూసుకోవాలి కదా, మమ్మల్ని వదిలేసి గుడికి వెళ్ళడం, యాత్రలకు వెళ్ళడం, ఇది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అని అంటారు ప్రభుజీ. వాళ్ళని వదిలేయకూడదు మాతాజీ. అంటే వదిలేయడం అంటే మనం కంప్లీట్గా వాళ్ళను గాలికి వదిలేసి వెళ్ళకూడదు. ఎస్, మనం భక్తి చేసుకోవాలి, కానీ వాళ్ళని కూడా చూసుకోవాలి. వాళ్ళని చూసుకున్నాం ప్రభుజీ, వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న వాళ్ళందరూ ఉంటారు, కానీ అవన్నీ ఆశించకుండా మనని, ఇప్పుడు అందరి సంగతి కాదు ప్రభుజీ, నా సంగతే చెప్తున్నాను. ఇప్పుడు మా చెల్లెలు ఉన్నారు, మా అమ్మగారిని చూసుకుంటారు, మా తోటి కోడళ్ళు వాళ్ళందరూ ఉన్నారు, ఆమెను చూసుకుంటారు. అయినా కూడా నా నుంచి ఆమె అదే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది, నువ్వు యాత్రలకు పోకూడదు, ఇల్లు వదిలేసి అటు ఇటు తిరగకూడదు, టెంపుల్కి వెళ్ళకూడదు, నువ్వు ఇంట్లో ఉండాలి, ఇంట్లో ఉండి మమ్మల్ని అందరినీ చూసుకోవాలి అని అంటారు. మరి ఇంట్లో ఉండాలంటే అసోసియేషన్ ఇంపార్టెంటే కదా ప్రభుజీ. యాత్రలకు వెళ్ళకపోతే ఇవన్నీ మనకి ముందుకు వెళ్ళలేం కదా. ఎస్ మాతాజీ, మీరు వాళ్ళతో ఉన్నప్పుడు చక్కగా మీరు వాళ్ళకి భోజనము, కృష్ణ ప్రసాదం పెట్టండి. మీరు ఎన్ని రోజులు ఉంటే అక్కడ
వాళ్ళతో ఉన్నప్పుడు కథ వినిపించడమో, కీర్తన వినిపించడమో, కృష్ణ ప్రసాదం పెట్టడమో, వాళ్ళని హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళడం ఇవన్నీ చేయండి మీరున్నప్పుడు. ప్లస్ మీరు టెంపుల్‌కి వెళ్ళినప్పుడు, యాత్రకు పోయినప్పుడు వాళ్ళు అలా అన్నా కూడా మీరేం పట్టించుకోకండి. ఓహ్! కరెక్టే మీరు చెప్పేది కూడా కరెక్టే. నేను చేస్తానులెండి అని చెప్పండి. యెస్ మ్యాన్. మనం పెద్దలకెప్పుడు గాని ఒక ఆన్సర్ చెప్పాలి. మనందరం ఒక ఆన్సర్ నేర్చుకోవాలి. మనకంటే పెద్దవాళ్ళు సలహాలు చాలా ఇస్తారనమాట. మనం కనపడగానే వాళ్ళు సలహా ఇస్తారు. ఏంటి? "నువ్వు ఇలా ఉండు, నువ్వు అలా ఉండు, నువ్వు ఇది చెయ్యి, అది చెయ్యి." మనం ఎలా చేయాలి? వాళ్ళతో చాలా సంతోషంగా యెస్ తల ఊపాలి. కరెక్ట్. మీరు కరెక్ట్. మీరు చెప్పేది చాలా కరెక్ట్. నేను చేస్తాను. సో, ఇది యెస్ మ్యాన్ అన్నమాట. సో, ఇది మా శిక్షా గురువు చెప్పారిది. హిస్ గ్రేస్ హరి పార్షత్వం. సో, ఇది స్టార్ట్ చేసినప్పటి నుంచి నాకు కూడా చాలా పీస్‌ఫుల్‌గా ఉంది. లేదు ఇలా కాదు మీరు భక్తి చేయాలి, మీరు టైమ్ వేస్ట్ చేస్తున్నారు, మీరు టెంపుల్‌కి రండి. ఈ డిస్కషన్ పెద్దవాళ్ళతో కొంచెం కష్టం. మన ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళతో ఓకే. వినే వాళ్ళతో ఓకే. ఎస్పెషల్లీ పెద్దవాళ్ళు ఆహా! వీడేంటి నాకు చెప్తున్నాడు చిన్నవాడు కదా! ఈమేంటి నాకు చెప్తుంది చిన్నది కదా! అలా అనుకుంటారనమాట. సో, బెస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే మనం యెస్ అని తల ఊపాలి. మనం చేసే భక్తి మనం చేసుకోవాలి. యెస్ అని చెప్పి మరి ఆవిడ వాళ్ళు చెప్పింది చేయడం కాదు. యెస్ అని బయటికి చెప్పాలి. లోపట మాత్రం శాస్త్రంలో ఏం చెప్పారు? భగవంతుని భక్తికి ఏది అనుకూలమో అది చేయాలి. ఆనుకూల్యస్య సంకల్ప ప్రతికూలస్య వర్జనం. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. భక్తికి ఏదైతే అనుకూలమో అది చేయండి. ప్రతికూలంగా ఏది ఉంటే అది వదిలేయండి. ఓకే. ఇంకా ఏమైనా ప్రశ్నలున్నాయా? ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. ఇప్పుడు మీరు ఇందాక చెప్పింది నిన్ననే జరిగింది ప్రభుజీ నాకు. ఇలా హ్మ్. ఎందుకు అయిపోతున్నావు అసలు? నీకేమైంది? అంత హ్యాపీగానే ఉంది గదా! అన్నీ బాగున్నాయి గదా నీకు. ఎందుకు ఇదేదో తప్పులాగా ఏదో అయిపోతుంది లాగా అనుకుంటారు గదా ప్రభుజీ. అవును. 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 సో, దానికి మాతాజీ థాంక్ యూ ప్రభు. మనం కూడా అలా వాళ్ళు చెప్పినప్పుడు ఆహ్, సంతోషంగానే మనం ఎలాగో సంతోషంగానే ఉంటాం కదా! పర్వాలేదు. కృష్ణ భగవానుడి భక్తి రావడము అంత ఈజీ కాదు. ఎవరైనా సరే కొన్ని రోజులు ఉపవాసం ఉన్నామన్నా ఈజీగా ఉంటారు. ఆ! మండే ఎండలో మంట పెట్టుకొని మధ్యలో కూర్చొని తపస్సు చేయమన్నా ఈజీగా చేస్తారు. చలికాలంలో నీళ్ళలో ఐస్ తవ్వి ఆ నీళ్ళలో ఉండి తపస్సు చేయమన్నా ఈజీగా చేస్తారు. కానీ 16 రౌండ్లు చాంటింగ్ చేయమంటే చాలా కష్టం. సో, 16 రౌండ్లు చాంటింగ్ ఎవరైనా చేస్తున్నారంటే చాలా స్పెషల్. చాలా చాలా ఎంతో ప్రోగ్రెస్ అయితే తప్ప మాల పట్టుకొని అది చేయడం అంత ఈజీ కాదు. సో, ఎవరైనా చేస్తున్నారంటే మీ అందరికీ నా యొక్క మీ పాదాలకు నా యొక్క నమస్కారం. ఎందుకంటే చాంటింగ్ చేసేవాళ్ళు చాలా చాలా గ్రేట్. ఎన్ని జన్మల నుంచి మనకు అటువంటి అవకాశం ఉంటదో వాళ్ళే చేయగలుగుతారనమాట. సో, అది మనం తీసుకోవాలి. ఎదుటి వాళ్ళు అలా అన్నప్పుడు కూడా మనం దాన్ని సింపుల్‌గా అంటే పర్వాలేదు. వాళ్ళు వాళ్ళేమన్నా దురుసుగా అన్నా గూడా మనల్ని హింసించినా సరే, మనల్ని దూషించినా సరే మనం టాలరేట్ చేసుకోవాలి. సహించాలి. తరోరివ సహిష్ణునా. ఒక చెట్టు దగ్గరికెళ్ళి ఎవరైనా ఒక కొమ్మని కొట్టేసారనుకోండి, చెట్టు వాళ్ళని మళ్ళీ కొట్టదు. ఇంకో రెండో కొమ్మని కొట్టినా కొట్టదు. మూడో కొమ్మని కొట్టినా కొట్టదు. అట్లా అని డోర్ మ్యాట్ కాకూడదు. అట్లా అని డోర్ మ్యాట్ అంటే ఏంటంటే, మన ఇంటి కాళ్ళు తుడుచుకొని వెళ్తారు గదా! మన ఇంటి ముందటేసే ఒక క్లాత్ వేస్తే అందరూ కాళ్ళు తుడుచుకొని వెళ్తారు గదా! అలా కాకూడదు డివోటీ అంటే. ఎక్కడైనా గూడా మనం కోపం లేకుండా ఎవరన్నా మనతో ఆహ్, అటు ఇటు మాట్లాడితే మనం గట్టిగానే అటు ఇటు సమాధానం చెప్పాలి కానీ, వాళ్ళ మీద ద్వేషంతో చేయకూడదు. వాళ్ళు ద్వేషంతో యాహ్! చేస్తారు. కానీ మనం అవును ప్రభు. యాహ్! ప్రభుజీ. అవును. అంతకుముందు రాకపోయేది ప్రభుజీ ఎలాగైనా. అంటే ఇప్పుడు కోపం అనేది ఇప్పుడొస్తుంది. అంటే కొన్నింటికి ఇంగిప్పుడు మారదా? ఇంత వయసొచ్చింది గదా! హ్మ్. అని అనేసి ఎప్పుడైనా కోపమొస్తే వాళ్ళు ఈ కోపం ఇన్ని రోజులు లేదు ఇప్పుడెందుకొస్తుంది అని వాళ్ళ డౌట్ ప్రభుజీ. అదే. ఎందుకంటే మీకు ఇప్పుడు నాలెడ్జ్ వచ్చింది కదా మాతాజీ. టైమ్ వేస్ట్ చేస్తున్నారు. అయ్యో! మన వాళ్ళు ఆ! వీళ్ళిలా టైమ్ వేస్ట్ చేస్తున్నారు. ఈరోజు మళ్ళీ ఇంకోటి తెలుసుకున్నారు మీరు. ప్రతి సూర్యోదయం, సూర్యాస్తమయంలో ఒక రోజు వేస్ట్ అయితుంది వాళ్ళకి. ఆ! ఆ! దిగులుతో మనకు కోపం రావడం సహజం. సో, అట్లా వస్తుంది. కానీ కొన్ని రోజులకి ఆ కోపం కూడా పోతుంది మీకు. చాలా, చాలా రోజుల నుంచి ప్రభుజీ వాళ్ళకి చెప్పిన అంటే ఒకరిని జూస్తే నేర్చుకోవాలి అని అనుకుంటాం మామూలుగా. ఇన్ని సంవత్సరాలైనా వాళ్ళు అలాగనే ఉండేసరికి
వెయిట్ చేసి ఇంక మారరా మీరు అని అనాల్సొస్తది ఒక్కొక్కసారి. హ్మ్. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. మీరు చాలా క్లారిటీ, అసలు మీ సాంగత్యం దొరకడం చాలా అదృష్టం ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. ఏదన్నా మంచి వాక్యం వచ్చిందంటే అదంతా గురువుగారి మహిమ, నా యొక్క గురువర్గ మహిమ. నాదేం లేదు మాతాజీ. జస్ట్ నేను ఒక పోస్ట్‌మ్యాన్ లాగా గురువు దగ్గర విన్నది ఇక్కడ చెప్తున్నాను. ఏమన్నా తప్పు మాట్లాడితే మీరందరూ చాలా విద్వాంసులు, పెద్దవాళ్ళు, నన్ను కరెక్ట్ చేయండి. ప్రభు థ్యాంక్ యూ, ధన్యవాదాలు ప్రభు. థ్యాంక్ యూ రాజు. ప్రభుజీ మీరు ఏమన్నా ఇంకా పొరపాటుగా అడుగుతామేమో గానీ ఇది అడగొద్దా లేదా అని ఆలోచించక అడుగుతామేమో గానీ మీరు తప్పు మాట్లాడటం, తప్పు చెప్పటం అలాంటివి అనకండి ప్రభుజీ. మమ్మల్ని క్షమించండి. మీరు మీ విలువైన కాలాన్ని మా కోసం కేటాయించి ఇంత మంచి మా మనసు మార్చి ఇంకా భక్తిలోకి ఒక అడుగు ముందు వేసే సూచనలు, సలహాలు, మా ప్రాబ్లమ్స్ తీరుస్తాండ్రు. మా మధ్యలో ఉన్నాయి అడగలేని కూడా వేరే వాళ్ళ ద్వారా కూడా మీరు సొల్యూషన్స్ ఇచ్చేసరికి మనసు కొంచెం ప్రశాంతత, ఊరట లభిస్తుంది ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. కుటుంబ విషయాల గురించి కూడా చెప్పిన ప్రభు. థ్యాంక్ యూ, చాలా ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. ఒక్కొక్కసారి ఎవరైనా ప్రశ్న అడిగినా కూడా సమాధానం ఏంటంటే అందరికీ ఉపయోగపడే సమాధానము వస్తుంది. సో ప్రశ్న అడిగారు కాబట్టి వాళ్ళు ఇలా చేస్తున్నారు అని కాదు. సమాధానము ఎప్పుడన్నా మీకు నచ్చని సమాధానం వచ్చినా కూడా దాని అర్థం ఏంటంటే అది అందరికీ ఉపయోగపడేది సమాధానము ఉంటుంది అన్నమాట. సో తీసుకోకూడదు. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. మీరు ప్రతి క్లాస్ లో మాకేదో ఒకటి కొత్తగా చెప్తారు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, దండోత్తమం. మీ యొక్క సలహాలు ఎంతో మంది భక్తులకు అవసరం ఉంది ప్రభుజీ. అసలు భక్తి చేస్తున్నాం అనుకుంటారు కానీ అది ఎలాంటి భక్తి చేస్తున్నాం అనేది తెలుస్తలేదు. అందుకని చాలా 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 ముఖ్యమైన విషయాలు చెప్తున్నారు. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ భీమాదేవి మాతాజీ, రాధా గౌరంగి మాతాజీ. సో ఏది చెప్పినా మాతాజీ, నా యొక్క క్యారెక్టర్ కానీ ఏదైనా సరే ఆ యొక్క మొత్తము గురువు గారి దగ్గర నుంచి విన్నదే చెప్తున్నాను మాతాజీ. సో అన్ని ప్రశంసలన్నీ గురువు మాతాజీ శిల ప్రభుపాదికే. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. ఎస్ మాతాజీ. స్వరూప మాతాజీ, దండోత్తరం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. దండోత్తరం మాతాజీ. ఓకే, ఇక్కడ ఆపుదాం కదా. వాంఛాకల్పతరుభ్యస్య కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. అనంతకోటి వైష్ణవృందికి జాయ్. శ్రీల ప్రభుపాదికి జాయ్. చైతన్య మళ్ళీ ఈ రోజు కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంటాం ప్రభుజీ. మళ్ళీ ఈ రోజు కోసం మీ దర్శన భాగ్యం కోసం. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. నేను కూడా చైతన్య మహాప్రభుకి ప్రార్థన చేస్తున్నాను. చైతన్య మహాప్రభు అమృతమైతే మనందరికీ, మన కుటుంబ సభ్యులందరికీ కృష్ణ భావాన్ని భక్తి తొందరగా వచ్చి అందరూ భక్తియుత సేవలో నడిచే అవకాశం మనకి ఇవ్వాలని, భక్తిలో మనం ముందుకు వెళ్ళాలని చెప్పి, ప్లస్ మనం చేసే ప్రతి ఒక్క పని, ప్రతి ఒక్క చైతన్య మహాప్రభు ప్లెజర్ కోసం, ఆయన యొక్క సుఖం కోసం, ఆయన యొక్క ప్లెజర్ కోసమే మనం చేయాలని చెప్పి ప్రార్థన చేస్తున్నాను. ఎవరైనా ఈ ప్రార్థనతో ఏకీభవిస్తే అన్మ్యూట్ చేసి హరే కృష్ణ అని చెప్పండి. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే ప్రభుజీ కోసం కూడా మనం అందరం ఒక రౌండ్ హరే కృష్ణ మహామంత్రం ఒక్కసారి చెప్దాం మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే, హరే రామ హరే రామ 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 హరే హరే, హరే ప్రభు మీరు మా గురించి ఇంకా భక్తిలో ఇంకెక్కువ చెప్పాలి ప్రభుజీ. ప్రతి దానికి చాలా సహనంగా అంతసేపు కూర్చొని మాకు ఇలా తీర్చిదిద్దడానికే మీరు వచ్చారేమో ప్రభుజీ. మాతాజీ, నన్ను నేను ప్యూరిఫై చేసుకోవడానికి వస్తున్నాను. సో థ్యాంక్ యూ ప్రభు. మా లేదు గురించి ప్రభుజీ, మమ్మల్ని అందరినీ తీర్చిదిద్దడానికే, భక్తులకి ఉద్ధరించడానికే భగవంతుడు మా కొరకు మిమ్మల్ని పంపుతున్నాడు ప్రభు. వారం మమ్మల్ని అందరినీ ఉద్ధరించమని. అభాగ్యులు, వాళ్ళకి ఇంకా ఏం తెలియట్లేదు ప్రభు, మీరు వెళ్ళండి, మీరు చెప్పండి, వాళ్ళని ఉద్ధరించండి అని భగవంతుడు చైతన్య మహాప్రభు పంపించారు మిమ్మల్ని మా గురించి. మా కొరకు. లేదు మాతాజీ, నన్ను నేను ప్యూరిఫై చేసుకోవడానికి వస్తున్నాను, మీ అందరి గురించి నేర్చుకోవడం కోసం. థ్యాంక్ యూ ప్రభు, ధన్యవాదాలు. మళ్ళీ హరే కృష్ణ. వచ్చే వారము క్లాస్ ఉండదు.
ఎందుకంటే మా గురు మహారాజ్ ఇక్కడ ఐఎస్వి టెంపుల్కి వచ్చారు. సో గురు మహారాజ్తో ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి. వచ్చే వారం తప్ప మళ్ళా పై వచ్చే వారం మళ్ళీ మనం క్లాస్ పెట్టండి. ఓకే, హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. ఇప్పుడు ధన్యవాదాలు. మహారాజ్ అక్కడే ఉన్నారా ప్రభుజీ? ఎస్ మాతాజీ, అంటే వస్తున్నారు. ఈ సాటర్డే వచ్చి మళ్ళీ నెక్స్ట్ గురువారం వరకు ఉంటారు. ఇంకా రాలేదు, వస్తున్నారు. ఇస్కాన్ సిలికాన్ వ్యాలీ, కాలిఫోర్నియా మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు.